वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखेकदायकं नमामि गोपनायकम्। कदम्ब सुन्न कुंडले सुतारु गंड मंडले व्रजांगनेक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। जेना कानमा कदम्ब फूलोना कुंडल शोभे छे, जेनु कपाळ खूब ज सौम्य छे, व्रजबाळाओना एकमात्र प्राणधार एवा दुर्लभ श्री कृष्णचंद्र ने हूँ नमस्कार करूँ छूं। पछी के छे यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतम सुखेकदायकम नमामि गोपनायकम। जे गोपवृंद अने नंदराज सहित अति प्रसन्न यशोदाजी जेनी साथे छे एवा एकमात्र आनंददायक गोपनायक गोपाल ने हूँ वंदन करूँ छूं। एम अत्यारे आ स्तोत्र में शंकराचार्य आ रीते कहे। आज आपणे श्रीमद भागवत शुरू करी एने 172मो दिवस बराबर। आज वसंत पंचमी बहु सारामां सारो भारतीय संस्कृति में बहु सारामां सारो कोई उत्सव होय तो ये वसंत पंचमी। शा माटे आज आखो दिवस जोवा पड़े। महासुद પાંચમના દિવસે वसंत प्रवृत्त थाय। वसंतनो उत्सव एटले निसर्गनो उत्सव बराबर ने। निसर्गमां सरलता सहजता निष्पापता जेवा अनेक प्रकारना गुणो छे। आ वृक्ष वनस्पति छे एने निसर्ग आपणे कहीए छीए तो एमां घणा प्रकारना सरलता पण छे, सहजता छे अने निष्पापता छे। कोई प्रकारनुं पाप एनी अंदर नथी। एनी पासे बेसीए उनाळाना दिवसो होय तो आपने सायो आपे, फळना दिवसोमां आंबानी नीचे बेसीए तो आपने फळ आपे बराबर ने। शीतलता पण आपे, फळ पण आपे, सायडो पण आपे। एने एम नथी के आ हरामखोर पाप करीने आव्यो छे मारा नीचे बेठो छे तो हूँ एनो सायो नहीं आपू, मारू फळ नहीं आपू, एवुं एना मनमा निसर्गना मनमा थतुं नथी। तेथी भारतीय संस्कृतिनी अंदर वर्षनी अंदर एक आ दाड़ो छे ने दिवस ए वसंत पंचमी तरीके उजववानुं नक्की कर्युं छे। तेथी भारतीय संस्कृति में महत्वनो पवित्र अतिशय बहु महत्वनो दिवस होय तो आ छे। अने आ दिवसोमां आपणे बधाने खबर छे के बहुत घणा प्रकारना लग्नो जे छे ने ए वसंत पंचमीना दिवसे ज थता होय। एमां कांई शुभ कांई जोवानुं आवतुं आखो दिवस ज शुभ होय छे। एटले आ बधी वातो अहींया वसंत पंचमीना निसर्गना उत्सव साथे जोडायेली छे। निसर्ग प्रभुनी वधारे नजीक छे। निसर्ग जे छे ने ए प्रभुनी वधारे नजीक छे। निसर्ग कोईनो अहंकार पोसतो नथी बरोबर ने। कोई दी जंगल में कोई राजा मरी गयो होय जंगल में घोड़े सवार करीने तो जंगलना वृक्षों के वहेता झरना ने कांई दुख थतुं नथी। ई तो खळखळ खळ करतुं एनुं वेण छे ई तो वहे छे। भले एना नदीना कांठा उपर આવી રીતના
રાજાનું આવી રીતનું નિધન થયું હોય પણ એને કાંઈ દુઃખ થતું નથી. પણ એ રાજા જ્યારે શહેરની અંદર આવે, નગરની અંદર આવે, એ જ્યારે મૃત્યુ પામે ત્યારે ઘણા લોકો એને શોક પાડી અને ધંધા પણ બંધ કરી શટર પાડી દે. નિસર્ગની અંદર આ કોઈ વસ્તુ હોતી નથી. રાજા જાય તો રાજાને પણ સુખ આપે, ખરખ વહેતું ઝરણું, અને સામાન્ય માણસ જાય તો એનું પાણી પીને એને પણ સુખ આપે છે. એટલે નિસર્ગના ખોળામાં માણસ બેસે છે તો એને કોઈ નિષ્પાપતા નથી, નિરઅહંકારતા નથી. એ જેવી રીતને જેવો એની પાસે બેસે છે એ રીતે નિસર્ગ એને પોષે છે. નિસર્ગ પ્રભુની વધારે નજીક છે. નિસર્ગ કોઈનો અહંકાર પોષતો નથી. ઝરણું એટલા જ ઉત્સાહથી નાચતું અને કૂદતું રહેલું છે. ગમે એવો શેઠ, નગર શેઠ ન્યાયના કાંઠા જઈને કદાચ મૃત્યુ પામે તો ઝરણું કાંઈ રોકાતું નથી કે નાના આ તો શહેરના મોટા નગર શેઠ છે અને ઘડીક હું થોભી જાઉં. એ ક્યારેય આવી રીતે. તેથી નિસર્ગની પૂજા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં એક દિવસ માટે રાખી દીધી છે. નિસર્ગના સાનિધ્યથી માનવીના મનમાં સ્ફૂર્તિ, મનમાં ઉલ્લાસ, બુદ્ધિમાં પ્રસન્નતા અને હૃદયમાં ઉત્સાહની ચેતના પૂરે. એકવાર જો નિસર્ગના ખોળામાં આપણે બેસી, ખળખળ વહેતું ઝરણું હોય કે મોટા ઊંચા ઊંચા પહાડો હોય કે આખી વનરાઈથી ઘેરાયેલા વૃક્ષો હોય, એની પાસે જો આપણે બેસીને તો શાસ્ત્રકારો કહે છે 4 વાતોનો અનુભૂતિ માણસને થાય. તે કઈ વાત છે? તો કે નિસર્ગના સાનિધ્યથી માનવીના મનમાં સ્ફૂર્તિ આવી જાય છે. કારણ કે ભગવાન પછીનું જો કોઈ સ્થાન હોય તો એ નિસર્ગ છે, અને નિસર્ગના ખોળામાં બેસવું છે. તેથી કહે છે નિસર્ગના સાનિધ્યમાંથી માણસને સ્ફૂર્તિ મળે છે. માણસ તાજ અડધો પોણો કલાક બેસે અને ધીમે ધીમે બધું ભૂલાતું જાય અને નિસર્ગ એને સ્ફૂર્તિ આપે છે. બીજું, તેના મનમાં ઉલ્લાસ નિર્માણ કરે છે. એક તો સ્ફૂર્તિ આપે, ઉલ્લાસ નિર્માણ કરે અને બુદ્ધિમાં પ્રસન્નતા લાવે છે, અને હૃદયમાં આ ઉત્સવની ચેતના પ્રગટ થાય છે. અને બધા દુઃખો અડધો પોણો કલાક નિસર્ગના ખોળામાં બેસવાથી બધા જ પ્રકારના દુઃખો હળવા થઈ જાય છે. વસંતનો ઉત્સવ એ નિસર્ગનો ઉત્સવ છે. વસંતનો ઉત્સવ એ આશાવાદનું પ્રતીક છે, બરાબર ને? એને ક્યારેય નિરાશા સ્પર્શતી નથી. એમ કે યૌવન અને સંયમ, આશા અને નિરાશા, સુખ અને દુઃખ, યશ અને અપયશ. વસંત એટલે કે વસંત જીવનમાં સૌંદર્ય, સંગીત અને સ્નેહને પ્રગટાવતો. વસંત આપણા જીવનમાં સાકારિત બને એ જ પ્રભુને પ્રાર્થના. ઉત્સાહ, ઉલ્લાસ આપણા જીવનમાં આવે, સ્ફૂર્તિ આવે, ચૈતન્ય આવે, બરાબર? એ આજના દિવસે, આ વસંત પંચમીના પવિત્ર દિવસે આપણે ભગવાનને કહીએ કે ભગવાન, તમે જેમ નિસર્ગની અંદર જેમ ખીલો છો, બરાબર ને? તેથી ગઈકાલે આપણે જોતા હતા કે જે વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે પ્રકૃતિનું વર્ણન વેદવ્યાસે કર્યું છે. અને 3 શ્લોકમાં આપણે ગઈકાલે જોતા હતા, બરાબર? ઝરણાઓ પણ થંભી ગયા અને નિસર્ગની અંદર ચારે બાજુ પશુ પક્ષી કિલોલ કરવા લાગ્યા અને વનરાઈ હતી એકદમ આનંદપૂર્ણ. એ ગઈકાલે જ આપણે આ ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે આ ધરતી ઉપર પગ મૂકે છે, પહેલો શ્વાસ મૂકે છે, ત્યારે નિસર્ગ પણ આવી રીતનું થઈ જાય છે. તેથી વસંત પંચમી એ નિસર્ગનો ઉત્સાહ છે અને નિસર્ગને નમસ્કાર કરવાનો આજનો ખરેખર આ દિવસ છે. આ દિવસ પવિત્ર ગણાય. પવિત્ર દિવસમાં કોઈ પણ મંગળ કાર્ય હોય તો આપણે બહુ સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. તેથી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં એક દિવસ અહીંયા વસંત પંચમીનો આવી રીતના ઉત્સવ તરીકે રાખી દીધો છે. તેથી આજે આપણે વસંત પંચમીને નમસ્કાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આજે ભગવાન શિક્ષાપત્રી આજે લખી હતી. હા, વસંત પંચમી વડતાલની અંદર આજનો દિવસ છે જન્મ જયંતિ. ગઈકાલે આપણે સ્કંદ 10 અને 3જા અધ્યાયને આપણે નમસ્કાર કર્યા. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય આપણે જોયું. કઈ કઈ વાતો હતી? તો કે પ્રકૃતિ, નિસર્ગનું વર્ણન વેદવ્યાસે કર્યું છે ભગવાનના જન્મ થતા, બરાબર? તો એનું પણ વર્ણન આપણે જોયું. સુખદેવીજીએ રાજા પરીક્ષિતને સમજાવ્યું કે વનમાં વૃક્ષોની હારમાળા, રંગબેરંગી પુષ્પોના ગુચ્છોથી ભરપૂર આખું વનરાય છલકાય કે એવું વેદવ્યાસે લખ્યું છે. અને સુખદેવજીએ અહીં કહે છે વસુદેવ અને દેવકીજીએ ચતુર્ભુજના ભગવાનને કરેલી સ્તુતિ એ 10 શ્લોકની અંદર અહીંયા વસુદેવે સ્તુતિ કરી છે અને 8 શ્લોકમાં અહીંયા દેવકીએ એનો પણ આપણે ગઈકાલે વિચાર કર્યો.
ભગવાને સ્વયંભૂથી દેવકી માં હતી તે કથા દેવકીને સમજાવી. અદિતિ અને કશ્યપના પેટે મેં તમારે ત્યાં વામન તરીકે પણ જન્મ લીધો હતો. એટલે તમારા જેવી માં મળે તો મારે બીજી કોઈ જગ્યાએ જન્મ લેવાની જરૂર પડતી નથી. એમ ભગવાને બહુ સ્પષ્ટતા કરી અને દેવકીને આ વાત સમજાવી છે. તમે બંને મારામાં પુત્રભાવ તથા નિરંતર બ્રહ્મભાવ રાખજો. ભગવાન ભગવાનને કીધું કે આ ચતુર્ભુજ રૂપ અમારે જોતવું નથી. અમને તો એક બાળ રૂપની અંદર તમે અમારે ત્યાં આવો. ત્યારે ભગવાન જતા અહીંયા બંને જણાને વસુદેવ અને દેવકીને કહેશે કે તમે બંને મારામાં પુત્ર ભાવ તથા નિરંતર બ્રહ્મભાવ રાખજો. પુત્ર ભાવ જ રાખજો, બરોબર ને? બ્રહ્મભાવ રાખજો. આ પ્રમાણે વાત્સલ્ય પ્રેમ સ્નેહ અને ચિંતન દ્વારા તમને મારા પરમ પદની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. તમારે મારા પ્રત્યે બ્રહ્મભાવ અને પુત્ર ભાવ રાખવાનો છે. આ જો તમે રાખશો તો મારી અંદર તમારી આ પરમ પદની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. ગોકુળ જઈ યશોદાની સૈયા પર સૂતેલી છોકરીને લઈ આવ્યા અને એ પાછી અહીંયા દેવકીજીના મુખની અંદર મૂકી દીધી. અહીંયા સુધી આપણે ગઈકાલે અહીંયા 3જા અધ્યાયની અંદર આટલી વાતો આવી હતી. આજે આપણે 4થા અધ્યાયની શરૂઆત કરવાના. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 10મા સ્કંધના 4થા અધ્યાયમાં વેદવ્યાસ લખે છે. સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને કહે છે. એમાં આજે 2 વિષય છે. કંસના હાથમાંથી છૂટીને યોગ માયા દ્વારા આકાશમાં જઈને આકાશવાણી કરવી, બરાબર ને? બહુ મુખ્ય, બહુ સરસ. આ ઘણા બધા શ્લોકની અંદર આનું વર્ણન વેદવ્યાસે કર્યું છે. એનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે. શ્રી શુક ઉવાચ બહિરન્નપુરદ્વાર સર્વા પૂર્વવદાવૃતા તતો બાલધ્વનિં શ્રુત્વા ગૃહપાલા સમુત્થિતા તે તુ પૂર્ણમુપજ્યંચ દેવક્યા ગર્ભજન્નત આચખ્યુ ભોજરાજાય યદુગ્નિ પ્રતિશક્ષતે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, જ્યારે વસુદેવ પાછા આવ્યા ત્યાંથી અદલા બદલી કૃષ્ણ ભગવાનનો બાળકનો જન્મ થયો, એ ગોકુળમાં આવ્યા, મૂકી આવ્યા. અને ગોકુળમાં જન્મેલી જે દીકરી હતી એને અહીં લેવા. એટલે કે જ્યારે સુખદેવજી પાછા આવ્યા ત્યારે નગરના બહારના અને અંદરના બધા દરવાજો આપોઆપ પહેલાંની જેમ માફક બંધ થઈ ગયા. કારાવાસમાં આવ્યા એટલે ઓટોમેટિક જે કાંઈ બધા દરવાજા હતા એ બધા બંધ થઈ ગયા. ત્યાર પછી નવજાત બાળકને રડવાનો અવાજ સાંભળીને દ્વારપાલોની નિંદ્રા ઉડી ગઈ. દ્વારપાલો જ્યાં રક્ષક કહેવાય, સિક્યુરિટીની વ્યવસ્થા કરી હતી, પણ યોગમાયાના પ્રતાપથી બધા સૂઈ ગયા હતા. એટલે આ બધા સૂઈ ગયેલા પાછા ઉઠ્યા બાળકીનો કોઈનો અવાજ આવ્યો એટલે. તુરંત ભોજરાજ કંસ પાસે ગયા અને દેવકીને સંતાન થયાની વાત કરી. કંસ તો શોકાતુર ચિત્તે ભયભીત કેટલા સમયથી થઈ ગયો હતો. આ 8મા બાળકની રાહ તો કેટલા સમયથી જોઈ રહ્યો હતો. એટલે કે ભોજરાજ કંસ પાસે ગયા અને દેવકીને સંતાન થયાની વાત કરી. કંસ તો શોકાતુર ચિત્તે ભયભીત થઈને આ વાતની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો હતો. અને એવામાં દ્વારપાળે એને સમાચાર આપ્યા કે કારાવાસની અંદર એક બાળકનો રડવાનો અવાજ આવી રહ્યો છે. એવી રીતના સમાચાર આપ્યા. દ્વારપાલની વાત સાંભળીને તે એકદમ સૈયામાંથી ઊભો થઈ ગયો, કે જેની ઘણા સમયથી રાહ જોઈને બેઠો હતો એ દ્વારપાળે મને સમાચાર આપ્યા છે. એટલે આવી રીતનો એકદમ ઊભો થઈ ગયો. સૈયામાંથી ઉઠી આ મારો કાળ છે એમ બોલતો બોલતો વિવળ થઈ ઠોકરો ખાતો પ્રતિગૃહ તરફ દોડ્યો. તેને પોતાનું પણ ધ્યાન રહ્યું નહીં કે તેના વાળ પણ વિખેરાઈ ગયા હતા, એનું ભાન રહ્યું નહીં. એટલે એને બાળક જન્મો છે એવા સમાચાર દ્વારપાળ પાસેથી સાંભળ્યા તો એની ભાન શાન ભૂલી વાળ વેર વિખેરતા એનું પણ એને ધ્યાન રહ્યું નહીં. એને સીધો દોડતો હાથમાં તલવાર લઈ અને કારાવાસની અંદર પહોંચી ગયો, એમ વેદવ્યાસ લખે છે. દયાપાત્ર સતી દેવકીએ ખૂબ જ દુઃખ અને કરુણા સાથે
પોતાના ભાઈને કહ્યું. કારાવાસમાં અત્યારે આવી ગયો છે અને ભાઈને આ પ્રમાણે દેવકી કહે છે કે હે મારા હિતેશી ભાઈ, આ કન્યા તો તમારી પુત્ર વધુ જેવી છે, સ્ત્રી જાતિની છે. તમારે સ્ત્રી હત્યા કદાપી ન કરવી જોઈએ. હે ભાઈ, તમે ભાગ્યવશ મારા ઘણા અગ્નિ જેવા તેજસ્વી બાળકોને તમે મારી નાખ્યા. હવે માત્ર એક જ આ કન્યા બચી છે, એને તો તમે ન મારો. બે હાથ જોડીને દેવકી અત્યારે કંસને પ્રાર્થના કરે છે કે મારા આવી રીતના 6 બાળકોને તમે મારી નાખ્યા, અને આ તો કન્યા છે, સ્ત્રી છે, અને તમારી પુત્ર વધુ જેવી પણ છે, બરોબર ને? તો આને તમારે મારવી જોઈએ નહીં. આ બધી વાતો અત્યારે દેવકી એને સમજાવે છે. એટલે કે તમારે એને મારવી ન જોઈએ, એ તમારે એને મારવી. ભાઈ, તમે ભાગ્યવશાત મારા અગ્નિ જેવા તેજસ્વી બાળકોને મારી નાખ્યા. હવે માત્ર એક જ આ કન્યા બચી છે, તો તે મને આપી રાખો. એમ હું તમને આ કન્યા આપીશ નહીં, એમ દેવકી કહે છે. ખરેખર હું તમારી નાની બહેન છું. મારા ઘણા સંતાન મરી ગયા છે, તેથી હું અત્યંત ખૂબ દુઃખી થઈ રહી છું. મારા પ્રિય અને સમર્થ ભાઈ, તમે મને મંદ ભાગ્યશાળી આ અંતિમ સંતાન તમે મને આપી દો. આ અંતિમ સંતાન તમે જે માગણી કરો છો કે તારા ખોળામાં જે આ રડતી રહેલી જે બાળકી છે એ તું મને આપી દે, ત્યારે અહીંયા દેવકી વારંવાર એને પ્રાર્થના કરે છે કે આ એક બાળકીને તું મારી પાસે રહેવા દે. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, કન્યાને પોતાના ખોળામાંથી છુપાવીને દેવકીજીએ અત્યંત દીનતા સાથે રડતા રડતા યાચના કરી. પરંતુ કંસ મહાદુષ્ટ હતો. તેણે દેવકીજીના હાથમાંથી બાળકીને ઊંચકી લીધી. પોતાની એ નવજાત બાળકી ભાણેજના પગ પકડીને કંસે તેને ખૂબ ખૂબ જોરથી ફેરવી સ્વાર્થે તેના હૃદયની કરુણાને જળમૂળમાંથી ઉખેડી અને ફેંકી દીધી. પરંતુ શ્રી કૃષ્ણની આ નાની બહેન કોઈ સામાન્ય કન્યા નહોતી. તે તો દેવી હતી. તેના હાથમાંથી છૂટીને તુરંત તે આકાશમાં ચાલી ગયા. હાથમાં લઈને કંસ આ નાની બાળકીને ફેરવવા લાગ્યો અને ભીત સાથે અથડાઈને મારવાનો આ કંસ પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે એ બાળકી એના હાથમાંથી સટકી ગઈ. હાથમાંથી સટકી અને તુરંત આકાશમાં ચાલી ગઈ અને પોતાની લાંબી 8 ભુજાઓના આયુધ્યો ધારણ એને આકાશની અંદર જ આવી રીતના કરી દીધા. ઉત્તમ આયુધ્ય સાથે આકાશમાં ગયેલી આ યોગ માયા, બરોબર? કારણ ભગવાને એને કીધું કે યોગ માયાના રૂપમાં તારે નંદ અને યશોદાની ત્યાં જન્મ લેવાનો છે. એટલે અહીંયા યોગ માયાના રૂપમાં આવેલી જે બાળકી હતી, કંસે એને પકડી ફેરવી પણ હાથમાંથી સટકી અને આકાશની અંદર ચાલી ગઈ અને 8 ભુજા ધારણ કરી લીધા. 8 ભુજાની અંદર અનેક પ્રકારના આયુધો આ યોગ માયાએ ધારણ કરી લીધા. આવી રીતના ધારણ કરેલી એને દેખાય. ભુજાઓના આયુધ્ય ધારણ કરેલી આ કંસને આ કોઈ દેવી દેખાય. તે દેવી દિવ્ય માળા, વસ્ત્ર, ચંદન અને મણિમય આભૂષણોથી વિભૂષિત હતા. તેમના હાથમાં ધનુષ્ય, ત્રિશૂળ, બાણ, ઢાલ, તલવાર, શંખ, ચક્ર અને ગદા આ 8 પ્રકારના આયુધો આ હાથમાંથી સટકેલી વીજળી જેવી ચમકદાર આ જે પુત્રી હતી એનું વર્ણન કરતા વેદવ્યાસ કહે છે કે 8 ભુજાવાળી એટલે કે દીકરીની અંદર 8 પ્રકારના આયુધ્યો હતા. સિદ્ધો, ચારણો, ગંધર્વો, અપ્સરાઓ, કિન્નરો અને નાગગણો અનેક પ્રકારના ઉપહારો સમર્પિત કરીને તેમની સ્તુતિ કરતા રહ્યા હતા. તે સમયે દેવીએ કંસને કહ્યું કે અરે મૂર્ખ, મને મારવાથી તને શું મળશે? મને મારવા માટેનો તે પ્રયત્ન કર્યો. મારી માતાની ગોદમાંથી તે મને પકડી અને ચકડી ફેરવી અને ભીત સાથે પટકારીને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ મને મારવાથી તને શું વળવાનું છે? મને મારવાથી તારું કાંઈ વળવાનું નથી. આકાશમાં ગયેલી યોગ માયાએ આવી રીતની આકાશવાણીમાં આ રીતે એને વાત કરી. અરે મૂર્ખ, મને મારવાથી તને શું મળશે? તારા પૂર્વજન્મનો શત્રુ તને મારવા માટે તો કોઈ સ્થાનમાં અત્યારે નાનાનો મોટો થઈ રહ્યો છે. મને હું મારવા આવ્યો? તને મારનાર જે છે ને એ કોઈ અજ્ઞાત જગ્યાએ જાય અને નાનાનો મોટો અત્યારે થઈ રહ્યો છે. નિર્દોષ બાળકોની હત્યા ન કર્યા.
હવે તારે બાળકોની હત્યા કરવાની જરૂર નથી. આવી આકાશવાણીએ આ રીતે એને કરી. કંસને આ પ્રમાણે કહીને ભગવતી યોગમાયા ત્યાંથી અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા અને પૃથ્વી પર અનેક સ્થાનો પર જુદા જુદા નામે પ્રસિદ્ધ થયા. કારણ કે ભગવાને એને વચન આપેલું હતું. જે વખતે વૈકુંઠની અંદરથી આ યોગમાયાને પૃથ્વી ઉપર મૂકી અને અહીંયા દેવકીના 7મા ગર્ભની જ્યારે રક્ષા કરવાની હતી, તો એ વખતે આપણે જોયું કે 2 ઘટના માટે ભગવાન એને સમજાવે છે કે એક તો તારે આ કામ કરવાનું છે. કયું? તો કે દેવકીના ગર્ભમાં આ 7મો ગર્ભ અત્યારે તૈયાર થઈ રહ્યો છે, એને લઈને તારે અહીંયા શું કહેવાય એટલે કે રોહિણીના ગર્ભમાં એટલે કે વસુદેવની જે બીજી પત્ની ગોકુળમાં રહેશે નંદબાવાના ઘરે, એના ગર્ભમાં તારે આ મૂકી દેવાનો છે. એક કામ તારે આ. બીજું, તમારે ત્યાં ગોકુળની અંદર યશોદા અને નંદબાવા છે, એને ઘેરે તમારે બાળકી તરીકે જન્મ ધારણ કરવો. આ 2 જો કામ કરશો ને તો આ પૃથ્વી ઉપર તમે જ્યાં જ્યાં જશો ત્યાં તમારી આરતી સ્તવન પૂજા કરશે અને આટલા મોટા સરસ આવી રીતના સ્થાનો તમને આપશે કે લોકો તમારા સ્તન એટલે કે આવી રીતે તમારી યોગપીઠો સ્થાપશે. એવી ભગવાને એને કીધું હતું. સ્થાપશે, અલગ અલગ નામથી તમારી લોકો પૂજા કરશે. દુર્ગા, ભદ્રકાળી, કૃષ્ણા, માધવી, કન્યા, માયા, નારાયણી, ઈશાની, શારદા, ખોડિયાર, ચામુંડા, કાલી, અંબાજી, અંબિકા, ગાત્રાળ, ગાયત્રી, ચંડિકા વગેરે અનેક નામોથી લોકો તમારી પૂજા કરશે. એવું ભગવાને એને વચન આપ્યું હતું. એટલે આકાશવાણીમાં એને કહી અને આ અનેક પ્રકારના રૂપ ધારણ કરી અને અહીંયા યોગપીઠની અંદર એ સ્થાપિત થઈ ગયા. એવું ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે. તેથી આ માતાજીના જે મંદિરો છે ને એનું કારણ આ છે કે ભગવાને આપેલું યોગ માયાને આ વચન છે કે 2 કામ જો પૂરા થઈ જાય ને તો હું તને હજારો વર્ષ સુધી લોકો તારી પૂજા કરે, તારું સ્તવન ગાય, તારા માટે આરતી 9 દિવસ સુધી તારા ગરબા ગાય. એવી રીતનું તારી આ પીઠ હું યોગ પીઠ બનાવી દઈશ. અને આજે પણ હજારો વર્ષ પછી આ ઘટના હાલે છે કે નથી હાલતી? ચાલે જ છે. તેથી અહીં કહે છે, વેદવ્યાસ લખે છે કે અહીંયા જે બાળકી આકાશમાં વીજળી રૂપે ગઈ હતી, આવી આકાશવાણી કરી અને એણે ધરતી ઉપર આવી અને અનેક આવી રીતના નામથી એણે જન્મ ધારણ કરી લીધો. એમ કે જુદા જુદા નામે આ પ્રસિદ્ધ થયા. દેવીની આ વાત સાંભળીને કંસને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. તેણે તે જ સમયે દેવકી અને વસુદેવને કેદમાંથી છોડી દીધા કે હવે આને કેદમાં રાખીને કરવાના હું? જે મને મારનાર હતો એ તો આકાશવાણીએ કહી દીધું કે એ અજ્ઞાત જગ્યાએ તને મારનાર નાનાનો મોટો થાય છે, તો હવે આને મારીને અથવા કેદમાં રાખીને હવે કાંઈ મારું કાંઈ વળવાનું નથી. તેથી એણે આ દ્વારપાળને કીધું કે આની બેડીઓ છોડી અને એને મુક્ત કરી ગયો. દેવીની આ વાત સાંભળીને કંસને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. તેણે તે સમયે દેવકી અને વસુદેવને કેદમાંથી છોડાવી દીધા અને ખૂબ જ નમ્રતાથી 2 હાથ જોડીને કંસ અહીંયા બેન બનાવીને કહેવા લાગ્યો. શું કહે છે કે હે મારા પ્રિય બેન બનેવી, અરે રે હું મોટો પાપી છું. રાક્ષસ જેમ પોતાના જ બાળકોને મારી નાખે છે તે જ પ્રમાણે મેં તમારા ઘણા બાળકોને મારી નાખ્યા. આ વાતનું મને હવે ખૂબ દુઃખ થાય છે. એમ અત્યારે 14 થી 24 શ્લોકની અંદર અત્યારે કંસ 2 હાથ જોડી બેન બનેવીના પગે પડ્યો છે અને આ 11 શ્લોકની અંદર અહીંયા બેન બનેવીને આ બધી વાતો સમજે. કેટલા શ્લોક છે? એના માટે કંસ 11 શ્લોક બોલ્યો છે અને એને પ્રાયશ્ચિત રજૂ કર્યું છે કે જે મારી અત્યાર સુધીમાં મારી જે કાંઈ ભૂલ અથવા જે હોય એનું પ્રાયશ્ચિત કરી તમારે પગે પડું છું. જે આખી દુનિયાને પગે પડાવતો હતો એના ઈદ આજે અહીંયા દેવકી અને અહીંયા વસુદેવના પગે પડ્યો છે. એમ વેદવ્યાસ લખે છે. હે મારા પ્રિય બેન મને હું તમારો અપરાધી છું. મને તમારા બાળકોને મારવાનું ઘણું દુઃખ થયું છે. હું એટલો દુષ્ટ છું કે કરુણા તો મારામાં લેશ માત્ર નથી. મેં મારા ભાઈ બંધુઓ અને સુહૃદય મિત્રોને પણ ત્યાગી દીધા છે. મારું કલ્યાણ કરવા માટે ઘણા મને સારી સલાહ આપતો હતા, તે એવા મથુરાની અંદર મારા ભાઈને પણ મેં આવી રીતના તજી દીધા છે. મારા ભાઈઓને તજી દીધા છે.
ખબર નથી હવે મને કયું નરક મળશે એ કે શું કે છે આવા નાના કુમળા બાળકોને મારી નાખ્યા સગા સંબંધી મારા હિતેશુ હતા બરોબર પણ મેં એને મારા દ્વેષી અને દુશ્મન જાણી અને મેં એને તજી દીધા છે તેથી હવે મને કયું નરક મળશે એ મને ખબર નથી પ્રાયશ્ચિત અત્યારે 11 શ્લોકની અંદર અત્યારે 14 થી 24 શ્લોકની અંદર વેદવ્યાસ ભાગવતના 10મા સ્કંદના અત્યારે 4થા અધ્યાયની અંદર આ શ્લોકો લખે છે માત્ર મનુષ્ય જૂઠું નથી બોલતા વિધાતા પણ જૂઠું બોલે છે એ આજ મને ખબર પડી કે છે દેવતાઓ અને વિધાતાઓ જેણે આ બધા દુનિયાના લેખ લખ્યા છે એવા ભગવાન તુલ્ય આવી રીતના દેવતાઓ અને આવી રીતના છે એ જૂઠું બોલે છે એ તો મને આજ ખબર પડી પહેલી આકાશવાણી હું તમને જ્યારે રથમાં બેસાડીને મંગળ ગીત ગવાતા તમારે ઘેરે મૂકવા આવતો હતો ત્યારે આકાશવાણી થઈ હતી કે દેવકીનો 8મો ગર્ભ તારા મૃત્યુનું કારણ બનશે તો હવે મને ખબર પડી કે 8મો ગર્ભ તો મારા હાથમાંથી સરી ગયો એને મારું મૃત્યુ કરી શક્યું નહીં તો હવે મને લાગે મનુષ્ય જ ખાલી જૂઠું બોલે છે એવું નથી આ દેવતાઓ અને આવી રીતની આકાશવાણીમાં પણ આ ભગવાન આવું ખોટું બોલે છે તેમના પર વિશ્વાસ કરીને મેં મારી બહેનના બાળકોને મારી નાખ્યા એ આકાશવાણી પહેલી મને થઈ એના ઉપર મેં વિશ્વાસ રાખ્યો અને એવી રીતે મેં આ બાળકોને માર્યું હું કેટલો પાપી છું તમે બંને મહાત્મા છો પોતાના પુત્રોનો શોક ન કરો તમને તો પોતાના કર્મનો કાયમ એક સાથે રહી શકતા નથી જેમ માટીથી વાસણો બને છે અને વાસણો ફૂટી જાય છે પરંતુ માટીમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી તેમજ શરીરનું તો જન્મવું મરવું થતું જ રહેલું છે પરંતુ આત્મા ઉપર તેનો કોઈ પ્રભાવ પડતો અહીંયા તત્વજ્ઞાનની વાતો અત્યારે કંસ સમજાવી રહ્યો છે એની બેન બનાવીને કહે છે પ્રાયચિત કરે છે ભૂલ કબૂલ કરે છે કે મારી આવી રીતની ભૂલ થઈ ગઈ છે બરોબર ને તેથી તમે મને ક્ષમા કરો પગમાં પડી ગયો છે અને આ 11 શ્લોકની અંદર અહીંયા કંસ અત્યારે બેન બનાવીને કહે છે એ બેન બનાવી જે લોકો આ તત્વને નથી જાણતા તે અનાત્મા શરીરને આત્મા માની બેસે છે આજ વિપરીત બુદ્ધિ અથવા અજ્ઞાન છે આના જ કારણે જન્મ અને મૃત્યુ થાય છે અને જ્યાં સુધી આ અજ્ઞાન રહે છે ત્યાં સુધી દુઃખ રૂપ સંસારથી છુટકારો મળતો નથી હે મારી પ્રિય બહેન જોકે મેં તમારા પુત્રોને મારી નાખ્યા છે છતાં તમે તેમના માટે શોક ન કરો કેમ કે બધા પ્રાણીઓને વિવશ થઈને પોતાના કર્મોના ફળ ભોગવવા પડે છે પોતાના સ્વરૂપને ન જાણવાને લીધે જીવ જ્યાં સુધી પોતાને હું મરી જઈશ અથવા મરાઈ રહ્યો છું એમ માને છે ત્યાં સુધી શરીરના અભિમાનવાળો તે અજ્ઞાની હોય બાધ્ય અને બાધક ભાવને પામે છે અર્થાત તે બીજાને દુઃખ આપે છે અને સ્વયં દુઃખ ભોગવે છે હે મારી બહેન આ દુષ્ટતા મેં કરી છે તેથી તમે બંને મને ક્ષમા કરો કારણ કે તમે બંને સંત સ્વભાવના છો દીન વત્સલ છો આમ કહીને રડતા કંસે પોતાની બહેન દેવકી અને વસુદેવના ચરણ પકડી લીધા પગમાં પડી ગયો આંસુડાની ધાર છે અને પગમાં પડીને કહે છે કે તમે બંને મેં કરેલી ભૂલ મેં કરેલું જે પાપ છે ને એની તમે મને ક્ષમા કરો આમ કરી અને દેવકી અને વસુદેવના પગમાં પડી ગયો ત્યાર પછી તેણે યોગ માયાના વચન પર વિશ્વાસ કરીને દેવકી અને વસુદેવને કેદમાંથી છોડી દીધા અને તે એક પ્રકારે તેમના પ્રતિ પ્રેમ પ્રગટ કરવા લાગ્યો જ્યારે દેવકીજીએ જોયું કે ભાઈ કંસને પશ્ચાતાપ થઈ રહ્યો છે ત્યારે તેમણે કંસને ક્ષમા આપી દીધી કે જા તારી તે ભૂલ કરી છે કે પસ્તાવો કર્યો છે તેથી હું તને ક્ષમા કરી દઉં દેવકીએ અત્યારે કંસને કરેલા જે કૃત્યો છે એની ક્ષમા આપી દીધી તે કંસને પશ્ચાતાપ થઈ રહ્યો હતો ત્યારે તેમણે કંસને ક્ષમા આપી દીધી દેવકીજી કંસના પૂર્વના અપરાધને ભૂલી ગયા અને વસુદેવજીને પણ હસીને કંસને કહ્યું બરોબર એટલે દેવકી એને ક્ષમા આપી દીધી પણ વસુદેવ કંસની સામે જોઈને બોલે છે શું કીધું કે હે મનસ્વી કંસ
તમે જે કહો છો ખરેખર એવું જ છે. જીવ અજ્ઞાનને કારણે શરીર વગેરેને હું માની બેઠો છું અને એનાથી જ આ હું અને આ બીજો એવો ભેદ દર્શન થાય છે. અને આ ભેદ દ્રષ્ટિ થઈ ગયા પછી તો તે શોક, હર્ષ, ભય, લોભ, મોહ અને મદથી આંધળો થઈ જાય છે. પછી તો તેને એ વાતની ખબર પણ પડતી નથી કે બધાના પ્રેરક ભગવાન જ એક જ છે. ભાવથી બીજા ભાવનો, એક વસ્તુથી બીજી વસ્તુનો નાશ કરાવી રહ્યો છે. આવું સુંદર મજાનું વર્ણન અત્યારે અહીંયા વેદવ્યાસ લખે છે. અને અહીંયા 11 શ્લોકની અંદર અહીંયા કંસે અહીંયા પ્રાયચિત્ત બતાવ્યું છે. કેવું કે ભૂલ થઈ ગઈ છે, હું તમારા ચરણમાં પડ્યો છું, તમે મને ક્ષમા કરી દો. અહીંયા વેદવ્યાસ લખે છે કે દેવકીએ તો ભાઈએ કરેલું ભૂલ તેની ક્ષમા તો આપી દીધી, પણ વસુદેવ કેટલા જ્ઞાની છે એ અહીં ભાગવતકાર આપને બતાવે છે. એણે સરસ મજાનું એને તત્વજ્ઞાન સમજાવીને એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે કે ત્યારે તે આકાશવાણી અને ભવિષ્ય કથનથી જ બધા રાક્ષસો તે ગમે તેટલા શક્તિશાળી હોય તો પણ તે ભવિષ્યવાણી સાંભળી કાયરની જેમ ડરી જાય છે. અને તેથી જ મેં આવું કૃત્ય કર્યું છે એમ કબૂલાત કરે છે કે અમારા જેવા રાક્ષસ વૃત્તિના ખાઓ પીઓ અને મજા કરો એવા જ્યારે ભવિષ્યવાણી અથવા આકાશવાણી કાંઈ કહે છે તો એનાથી અમે ખૂબ ડરતા રહેલા છીએ. પણ હવે મને ખબર પડી કે આ દેવતાઓ પણ જે મનુષ્ય જેમ ખોટું બોલે છે એમ દેવતાઓને ભગવાન પણ આવી રીતના ખોટું બોલતા હોય છે. કારણ કે 8મું સંતાન મને આવી રીતનું કાંઈ કરી શકતું નથી. એમ કે એટલે કે જેટલો વધારે શક્તિશાળી તેટલો વધારે કાયર. આકાશવાણી અને ભવિષ્યવાણીથી કંસ ડરી ગયો હતો. આકાશવાણી થઈ કે કંસ તે નરકમાં છોકરાઓ એટલે કે નકામા છોકરાઓને માર્યા છે. મારતી વખતે તે જરી પણ વિચાર ન કર્યો. તારો શત્રુ તો નાનાનો મોટો અત્યારે કોઈ અજ્ઞાત જગ્યાએ થઈ રહ્યો છે. કંસને બહુ પશ્ચાતાપ થયો છે. તેનું વર્ણન ભાગવતકારે બહુ સુંદર રીતે 11 શ્લોકની અંદર કર્યું છે. જે ભાગવતનો વધારે ઊંડો અભ્યાસ કરવા માગતા હોય તેના માટે ભાગવતકારે સ્કંદ 10 અધ્યાય 4 અને 14થી 24 શ્લોક ઘેરે જઈને વાંચી લેવાનો વધારે, બરાબર ને. પણ આપણે તો થોડો એનો આવી રીતનો અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ શ્લોકમાં કંસ કહે છે કે આજ સુધી મેં ખોટું કામ કર્યું છે. એટલું જ નહીં, કંસ વસુદેવ અને દેવકીની ક્ષમા માગે છે, તેમને પગે પડ્યો છે એમ ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે. પગે પડ્યો. આનો ભાગવતમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે કંસ વસુદેવ દેવકીના ચરણનો સ્પર્શ કરી ભૂલની કબૂલાત કરે છે. દુષ્ટોની દુષ્ટતાની નીચે સમંજસ અને દયાદ્ર અંતઃકરણ હોય છે. આવું ભાગવતકારને આ 14થી 24 શ્લોકમાં બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ગમે તેવો ક્રૂર હોય, ગમે તેવો નરાધામ હોય, પણ એની પાછળ એક દયાની ભાવના તો થોડીક હોય છે. એવો અહીંયા ભાગવતકારે વેદવ્યાસે બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે હોય છે. તેથી આ 11 શ્લોકમાં ભાગવતકારે આ વર્ણન કર્યું છે. આ શ્લોકમાં કંસનો પશ્ચાતાપ વાંચીને તેને પ્રામાણિકતાથી પશ્ચાતાપ થયો હોય એવું લાગે છે. પ્રામાણિકતાથી એને પશ્ચાતાપ કર્યો હોય એવું આપણને લાગે છે. પરંતુ ડેવિલ્સ કોટ એ બાઇબલ જેવું તે જ પણ કહે છે. કંસ કહે છે કે હું શું કરું, હું નિયતના હાથનું રમકડું બની ગયો હતો અને આકાશવાણીથી ગભરાય અને મેં આ ખરાબ કૃત્ય કર્યા છે. કેવા હું કરું ભાઈ, નિયતિએ મારા હાથે આ કામ કરાવ્યું છે. મારે તો કરવું નહોતું. હું તો તમને અહીંયા બગીમાં બેસાડી અને તમારા પિયર સુધી, તમારા શું કહેવાય સસુરાલ સુધી મૂકવા માટે સારથીને ઉતારીને હું પોતે જ બેસી ગયો હતો. પણ નિયતિએ આવી રીતો મને ભડકાવી દીધો. આકાશવાણીએ મને ભડકાયો કે હે દેવકી, તું જે રથની અંદર અહીંયા જઈ રહી છો, બરાબર. એટલે કંસને કહે છે કે હે કંસ, તું જે તારી બેનને રથમાં બેસાડીને લઈ અને એના સસુરાલ મૂકવા જઈ રહ્યો છે, એનું જ 8મું સંતાન તારો
કાળ બનશે. હું શું કરું એમાં કબૂલાત પણ કરે છે કે નિયતિએ મારી પાસે આવું કામ બેન કરાવ્યું છે. તે તો મરવાના જ હતા, પરંતુ નિયતિએ મને તેમાં નિમિત્ત બનાવ્યો છે. એક વાત સાચી છે, પશ્ચાતાપમાં કંસે ગાળ પણ આપી દીધી છે દેવોને, કે મનુષ્યો જે ખોટા નથી હોતા પણ દેવો પણ આવી રીતનું ખોટું બોલે છે. એમ એક શ્લોકની અંદર આ કંસે પણ આકાશવાણી દ્વારા જે કાંઈ વાત થઈ હતી એ દેવોને પણ ખોટા પાડ્યા છે. ભવિષ્યવાણી અને દેવો ઉપર વિશ્વાસ રાખીને આ દુષ્કર્મ મેં કર્યું છે. ગેરસમજણને લીધે મારા હાથે આ કામ થયું છે. તેથી હે બેન અને બનેવી, તમે મારા કૃત્યને આવી રીતના શું કહે છે, ક્ષમા આપી જો. હા, ક્ષમા આપી જો. તેથી હું તમને પ્રણામ કરું છું અને તમને થોડું એટલે કે છોડી મૂકું છું. આવું કહીને કંસે વસુદેવ અને દેવકીને છોડી મૂક્યા છે. આ પ્રસંગ જ બહુ હૃદયગમ છે. તેમને છોડ્યા પછી દેવકીનો ક્રોધ શાંત થઈ ગયો છે, કારણ કે એને ભાઈને આવી રીતનું કીધું કે હું તને ક્ષમા આપી દઉં છું. એટલે કે બેનનો ક્રોધ શાંત થઈ ગયો છે. વિસારવાંતા ગતા મેઘા પ્રસૂતાંતે ચ યૌવનમ પ્રણામાંતામ સતા કોપો યાચનાંત હિ ગૌરમ. સતપુરુષનો કોપ નમસ્કાર કર્યા પછી ચાલી જાય છે, કારણ કે આ બંને સતપુરુષો છો એવું કંસે પણ કબૂલાત કરી છે કે તમે તો બે મહાન સંત પુરુષો છો, સતપુરુષો છો. સતપુરુષોનો ક્રોધ કોઈ આવી રીતની યાચના કરે તો એનો ક્રોધ હળવો થઈ જાય છે. એમ કે સતપુરુષનો કોપ નમસ્કાર કર્યા પછી ચાલી જાય છે. દેવકીનું અંતઃકરણ ભરાઈ જાય છે, પરંતુ વસુદેવ જ્ઞાની પુરુષ છે, એનું અંતઃકરણ ભરાતું. એણે ભલે આવી રીતનું પ્રાયચિતની બધી માગણી કરી, પણ આ વેદવ્યાસ લખે છે કે અહીંયા દેવકીએ તો આને ક્ષમા આપી દીધી છે, પણ વસુદેવ એક જ્ઞાની પુરુષ છે. તેમને લાગ્યું કે કંસને સમજાવવાનો અત્યારે ખૂબ સારો અને અનુકૂળ સમય આવી ગયો છે, કારણ કે પગમાં પડ્યો છે, પ્રાયચિત કરે છે, કરેલી ભૂલોની ક્ષમા માગી અને મને તમે પાપમાંથી મુક્ત કરો છો. આવા ઘણા બધા શબ્દો કંસ અત્યારે આ બેન બનેવીના પગમાં પડીને કહે છે. વસુદેવ વિચાર કરે છે, જ્ઞાની પુરુષ છે, સમજદાર છે, બુદ્ધિમાન છે અને એક ક્ષેત્રના આવી રીતના એ પ્રમુખ પણ છે. એટલે આ વિચાર કરી અને અહીંયા વેદવ્યાસ લખે છે કે વસુદેવને એમ લાગ્યું કે અત્યારે આ મોકો એવો છે કે હજી આને મારે ઠાસીને થોડીક કંઈક વાતો મારે એને કહેવી જોઈએ. ભલે એણે 11 શ્લોકની અંદર અહીંયા ક્ષમા અને આવી રીતનું પ્રાયચિતની માગણી કરી, પણ મારે એને કંઈક કહેવું જોઈએ. એમ કરીને વેદવ્યાસ ઘણા બધા શ્લોકની અંદર વસુદેવના મોઢેથી અહીંયા કંસને કે શું કહે છે, તમને લાગ્યું કે કંસને સમજાવો આ જ ખરો સમય છે. વસુદેવે તેને સારી રીતે સમજાવ્યું છે કે તમારામાં ઘણી બધી શક્તિ મૂકેલી છે, શક્તિ છે, સત્તા છે, સંપત્તિ છે, ઘણું બધું તમારી પાસે આવી રીતની વસ્તુ પડેલી છે, ઘણી શક્તિ છે, તમારી પાસે ઘણી યુક્તિઓ પણ છે, ઘણી બુદ્ધિ છે, પરંતુ અહંકારથી અપપર ભાવ પેદા થાય છે અને માણસ એ આંધળો બની જાય. તમારી પાસે આટલી જબરજસ્ત શક્તિ આવી છે, સત્તા આવી, સંપત્તિ આવી, યુવાની છે, આ બધી તાકાત તમારી અંદર પડેલી છે, એમ વસુદેવ અત્યારે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. વસુદેવ જ્ઞાની ભક્ત છે, તેથી કંસને સમજાવતા કહે છે કે આ જ અહંકારથી માણસ વિકારોને સ્વાધીન થઈ જાય છે કે હું જ કરું છું, મારા લીધે થાય છે, બરોબર. આ જગતમાં ભગવાન જેવું કાંઈ છે નહીં. આ જે તમારો જે અહંકાર છે એ અહંકાર જ માણસને અહીંયા ભગવાનથી એને જુદો પાડી દે અને આંધળો બનાવી દે છે. વસુદેવ જ્ઞાની ભક્ત છે, તમારો અહંકારનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અહીં ભાગવતકારે 10મા સ્કંદના 4થા અધ્યાયમાં અહંકાર ત્યાગ માટે ભક્તિ કરવી જોઈએ એમ વેદવ્યાસે લખ્યું છે. અને અહીંયા કંસને અત્યારે કોણ સમજાવે છે? કંસને અત્યારે અહીંયા વસુદેવ સમજાવે છે કે તમારે તમારો અહંકાર ને અભિમાનનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. અહંકાર અને અભિમાનનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. આપણી આંખની સામે ભાગવતકાર વેદવ્યાસ અહંકારનો ત્યાગ કરવા માટે ભક્તિ કરવાનું કહે છે.
પરંતુ ભક્તિ શબ્દ સાંભળ્યા પછી શું આવે? આપણી આંખોની સામે કીર્તન, આરતી, પ્રસાદ અને મંગળાથી શરૂઆત કરી અને શયન સુધીના દર્શન જ આવે. બીજું ભક્તિમાં આ બધું એટલે અમારી ભક્તિ પૂરી. અહંકાર અને અભિમાન તો રહેશે જ. તેની પાછળ એક તાર્કિક લોજિકલ કારણ છે. તેનો કોઈ વિચાર કરતો નથી. હે રાજા કંસ, અહંકાર અને અભિમાન રહેશે જ. જો અહંકાર નહીં જાય તો શરીર પણ ઊભું રહેશે નહીં. બરોબર. તુલસીદાસે પણ આ જ વાત તુલસીકૃત રામાયણમાં લખી છે. જેવી રીતે અત્યારે અહીંયા વસુદેવ જે કંસને જે સલાહ સૂચન આપે માટે રહેવું જોઈએ, એમ તુલસીદાસ પણ આ જ વાત કરે છે. અને અત્યારે વસુદેવ પણ કંસને આ વાત સમજાવે છે. મારી પાસે સત્તા છે, મારી પાસે સંપત્તિ છે, હું અત્યારે રાજકુમાર છું, મથુરાની બધી સંપત્તિ અને બધી સત્તા મારા હાથમાં છે. તેથી તમારો જે અહંકાર છે એ અહંકારને લીસો કરીને મને જે કાંઈ સત્તા મળી છે, સંપત્તિ મળી છે, એ આપનાર મને કોઈ છે. આ તમારી બુદ્ધિમાં સ્થિર કરવાની જરૂર છે. અત્યારે અહીંયા વસુદેવ બરોબરનો મોકો જોવે છે કે આ પગમાં પડી ગયો છે ને અને આ હુવાળો થઈ ગયો છે, એટલે આવી રીતનો સિક્કો કદાચ ભક્તિનો પડવો હોય તો પડી જાય. એમ કરી અને આપણે જેમ પોસ્ટ ઓફિસમાં જેમ પેલા ટપાલી આવતા ને બધા કોથળા લઈને આવતા, એ અલગ અલગ ગામની પોસ્ટ ઓફિસમાંથી બધી કોથળામાં નાખે અને નાખ્યા પછી ઉતરી કંઈક કાગળ બાંધી દોડી અને માથે લાખ ગરમ કરીને નાખે ને પછી સિક્કો મારે ને. લાખ પીગળે પછી જો એના ઉપર સિક્કો લાગે, નહીતર લાગે નહીં. અત્યારે વસુદેવ કે છે બરોબરની લાખ પીગળી ગઈ છે. અને આને જો થોડું તત્વજ્ઞાન આપું, આને તો અભિમાન છે, પૈસાનું અભિમાન છે, સત્તાનું અભિમાન છે, એના જે મંત્રીઓ છે એ મંત્રીઓનું પણ અભિમાન છે. આ બધું અભિમાન લઈને બેઠો છે. અને અભિમાન લઈને બેઠો છે તો એને હળવેકથી કહો કે ભાઈ તને જે કાંઈ સત્તા સંપત્તિ મળી છે ભક્તિ કરવાનું કહે છે. પરંતુ ભક્તિ આ એક જુદી વાત છે. એમ કે અહંકાર નહીં હોય તો શરીર પણ આપણું ઊભું રહેવાનું નથી. એટલે અહંકાર રાખવાનો કોનો? ભગવાનનો. અભિમાન રાખવાનું પણ કોનો? કે ભગવાન હું તારો છું, તું મારો સ્વામી છે અને હું તારો સેવક છું. સેવક સઠ નૃપ કૃપણ કુનારી, કપટી મિત્ર સુલસમ સારી, સખા સોસ ત્યાગવું બલ મોરે, સબ વિધિ કરબ કાજ મેં તું. બીજા બહુ સરસ આ કાંડની અંદર પણ અહીંયા તુલસીદાસ આ ચોપાઈઓ બધી લખે છે. બહુ સરસ મજાની ચોપાઈઓ છે, સાંભળવા જેવી છે, વાગોળવા જેવી છે. પણ આ ભાગવતની અંદર પણ વેદ વ્યાસ આ જ વાત આપને સમજાવે છે. જ્યાં સુધી દ્વૈત છે, શરીર છે, ત્યાં સુધી આ અહંકાર ઈગો તો રહેવાનો. એમ અત્યારે કોણ કહે છે? અત્યારે વસુદેવ બરોબર કહે છે કે આ ભાઈ પીગળી ગયો છે ને, તો એને ભક્તિની થોડીક વાતો હું સમજાવી દઉં. જ્યાં સુધી દ્વૈત શરીર છે ત્યાં સુધી આ અહંકાર અને અભિમાન તો રહેવાના જ. તેને કઢાય કેવી રીતે? તેના માટે એક જ રસ્તો છે અને એ રસ્તો વસુદેવ અત્યારે કંસને સમજાવી રહ્યા છે. આ હું છે ને, 2 શ્લોકમાં આગળ આપણે જોયું કે આ હું છે તેની સાથે બીજો એકાદ શબ્દ લગાડવો જોઈએ. એવું શાસ્ત્રકારો કહે છે. હું કોઈનો છું, ખાલી હું કહી એમ નહીં, પણ હું કોઈનો છું, હું કોઈના લીધે છું. એમને ટપકી પડ્યો નથી. મને કોઈ મોકલનાર છે અને મોકલનાર આવ્યા પછી હું કોઈનો છું એમ કહેવું, તેનું નામ ભક્તિ. કોઈનો એટલે ભગવાનનો. એમ કોઈનો એટલે ભગવાનનો. એમ જ્યાં સુધી આ ભાવ પેદા થતો નથી ત્યાં સુધી ભક્તિ શરૂ થતી નથી. એમ વેદવ્યાસ લખે છે. અને જ્ઞાની ભક્ત વસુદેવ કંસને આ વાત અત્યારે સમજાવે છે. હું કોઈનો છું, આટલું શું હું કરે છે ને કે મારી સત્તા, મારી સંપત્તિ, મારી શક્તિ, મારી યુવાની, આ તું હુંનો જે હુંકાર લઈને જે ફરે છે એની અંદર થોડીક વાત તું આ ઉમેરી દે કે હું કોઈનો છું અને હું કોઈના લીધે છું. એમને ટપકી પડ્યો નથી. મને મોકલનાર પણ કોક આ જગતમાં છે. એ તારે 2 ટીપા ભક્તિના ઉમેરી દે એટલે તારી સત્તા સંપત્તિ પણ આ રીતે બની જશે. જ્યાં સુધી આ બે ભાવ પેદા થતો નથી ત્યાં સુધી ભક્તિની શરૂઆત થતી નથી. એમ વેદવ્યાસ લખે છે. આજે ભાગવત સાંભળવાવાળા લોકો કહે છે કે વસુદેવ કંસને ઉપદેશ કર્યો છે કે અહંકારથી એટલે કે વિપરીત થાય છે, તેથી ભક્તિ કરવી જોઈએ. આમ ઘણા લોકો સમજે છે. ભગવાનની છબી ઉપર ફૂલમાળા કે બીલીપત્ર ચડાવવા
ચડાવવા કોઈ મહારાજને રોકી દેવાનો અને પગાર આપી તેને રોજ કહેવાનું કે મારા હાટાના બીલીપત્રને ભગવાનની માળા તું મંદિરે જઈને ચડાવી લઈએ, તારે પગાર જેટલો જોતો હોય એટલો તું લઈ લેજે. આને ભક્તિ કહેવાતી નથી. માણસે ભક્તિ સ્વયં પોતે જ કરવી જોઈએ. જેલખાનામાંથી બહાર નીકળતી વખતે કંસને જેટલું સંભળાવવું જોઈએ તેટલી વસુદેવે ઘણું બધું આ શ્લોકોની અંદર સંભળાવી. જેટલું કહેવાનું હતું અત્યારે લાખ પીગળી ગઈ છે, બરોબર. જો સિક્કો મારી તો એની અંદર સાપ પડી જાય એવું લાગે છે. તેથી અહીંયા વસુદેવે વેદવ્યાસ લખે છે કે અહીંયા દેવકીએ તો ભાઈને ક્ષમા આપી દીધી, પણ વસુદેવે એને ઉપદેશ આપ્યો છે એમ વેદવ્યાસ લખે છે. કે આટલો સરસ મજાનો ઉપદેશ અહીં ભાગવતકાર લખે છે કે અહીંયા કંસને આપ્યો છે. તેમાં વસુદેવની બુદ્ધિ પણ ખબર પડે છે. વસુદેવે તેને સ્પષ્ટ ભાષામાં કહ્યું છે કે કરાવતી નથી, પણ તમારા અહંકારે અને અભિમાને તમને આ કરાવ્યું છે. એવો ઉપદેશ અત્યારે વસુદેવ કંસને આપે છે. કારાવાસમાંથી છૂટ્યા પછી વસુદેવ કંસને કહ્યું કે તે જે કૃત્યો કર્યા છે તે તારા અભિમાન અને અહંકારથી થયા છે. તારા અહંકારથી દ્વૈતમાં ઊભો થયો છે. અહંકાર અને અભિમાનથી માણસ આંધળો બની જાય છે અને વિકારોને સ્વાધીન થઈ જાય છે એમ વેદવ્યાસ લખે છે. અને વસુદેવ અત્યારે જેટલું સમજાવવાની જરૂર પડે એ અત્યારે યુવરાજને સમજાવી દે છે. અહંકારથી માણસના બધા જ ગુણો માટી મોલા થઈ જાય છે. આ અહંકારને સુવાળો બનાવવા માટે ભક્તિ કરવી. જે અહંકારને અથવા અભિમાન હોય જો એને સુવાળો કરો તેના માટે ભક્તિ એક જ સાધન છે. વેદવ્યાસ 18,000 શ્લોકની અંદર આપને ભક્તિ સમજાવવા માટે બેઠા છે. એટલે તેથી કહે છે કે માણસે આ કરવું જોઈએ. ભાગવતકાર વેદવ્યાસે જે ભક્તિ કહી છે તે આ વડલા નીચે બેઠેલાને ભગવાન ઉપરનો આપણો આદર અને પ્રેમ છે. પણ આટલું કરવાથી ખાલી ભક્તિ થતી નથી. ભક્તિ એટલે મારું જે મન છે એ મન ભગવાનની અંદર મારે એકાગ્ર કરવું જોઈએ. 5 મિનિટ કરો, 10 મિનિટ કરો, અડધી કલાક કરો, જેવી તાકાત, જેવી સમજણ અને જેટલી શક્તિ એ પ્રમાણે માણસે રોજ ઘરે બેસી અને આપણું ભગવાનનું જ્યાં મંદિર હોય ને ત્યાં બધું જ ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, વર્તમાન કાળ ભૂલીને ભગવાનની સાથે બેસી જવું અને ભગવાનને મનની અંદર રાખવાના. મનની અંદર કામના નહીં, મનની અંદર વાસના નહીં, મનની અંદર અહંકાર કે અભિમાન રાખ્યા વગર બધું જ છોડીને 5 તમારી સુંદર મજાની ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા મેં ત્યાં કરેલી કે આવું કીધું હતું કે નહીં કે મારા ઘરે તમે આવો, તમે હવે આ ભાજી ખવડાવે છે એની ઘરે જઈને તમે શું કરવાના છો? એના કરતાં મારો મેલ ભગવાન ક્યાં ગયા? ભગવાન ભાવના પૂછતા છે. એને કાંઈ રત્નો મેલ અથવા ખાવા માટેના અનેક પ્રકારના ભોજનો જે દુશાસનના મેલમાં જે તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા ભગવાન ક્યાં ગયા નથી. આ ભાગવત અથવા મહાભારતમાંથી સાંભળ્યા પછી માણસને આ ઉપર થોડોક વિચાર તો કરવો જોઈએ. ભલે એક પણ પાંદડું પણ હોય છે ને એ ભાવથી જો ભગવાન ઉપર ચડાવશું ને તો ભગવાન એનો સ્વીકાર કરી લે. તેથી ભગવાને ગીતાના 9મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આ ભક્તિની વાત સમજાવતા અર્જુનને આ જ વાત સમજાવી છે કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. હું કીધું પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. ભક્તિથી ભાવથી મારા ઉપર એક પત્ર, પછી તુલસીનું હોય કે બીલીપત્રનું, એક પણ ભાવથી મારા ઉપર ચડાવે છે તે, પછી પુષ્પ પછી ગુલાબનું હોય કે કરણનું હોય, એક પુષ્પ મારા ઉપર ચડાવે છે તે, ત્રીજી વાત છે ફળ, વૃક્ષ ઉપર આવેલું કોઈ પણ પ્રકારનું ફળ છે એ ભાવથી મને આપે છે તે, અને તોયમ એટલે પાણી. પાણીનો એક લોટો પણ જો ભાવથી મને જો આપતો હોય ને તો આ 4 વસ્તુ ભાવથી આપેલી છે એનો હું સ્વીકાર કરું. તો આમાં ક્યાં હોનું આવ્યું ભાઈ? આમાં ક્યાં હીરા રત્ન જડિત મુકુટની વાત આવી? આમાં આવી ક્યાંય? નકર ગીતાકારે લખવું જોઈએ ને કે મને આ જ લોકો પ્રિય છે જે મારા માટે મોતીનો અને સુંદર મજાનો હીરાનો હાર અને હીરાનો મુકુટ મારા ઉપર ચડાવે એનાથી વધારે મને કોઈ પ્રિય. આવું લખવું જોઈએ. પણ આવા એક પણ શ્લોક 700 શ્લોકો ખોલીએ તો ભગવાને યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય એમ કરી અને વારંવાર કેવું પીડ્યું છે એનું કારણ આ છે. તેથી અહીંયા વેદવ્યાસ જેવા મહાપુરુષ લખે છે અને અત્યારે અહીંયા
વસુદેવ વિચાર કરે છે કે બરોબર તપી ગયેલું છે અને તપી ગયેલું લોઢું હોય તો એના ઉપર હથોડો મારી તો જેવો ઘાટ ઘડવો એવો ઘડાઈ જાય. એટલે વિચાર કરે છે કે મારા પગમાં પીડ્યો છે, આંસુથી રડતો રહેલો છે, એની બેને તો એને ક્ષમા આપીને આવી તો મુક્ત કરી દીધો છે, પણ હું એક જ્ઞાની ભક્ત છું, ભગવાનનો ભક્ત છું, જ્ઞાની ભક્ત છું, અને મારે એને અત્યારે કંઈક સલાહ આપવી જોઈએ. એમ કરીને ઘણા બધા શ્લોકોની અંદર વંશને અત્યારે આ વાત સમજાવે છે. ભાગવતકાર વેદવ્યાસે જે ભક્તિ કહી છે તે આ વડલા નીચેના લોકોએ તો સમજી લેજો. હું છું આ અહંકાર છે, અને હું કોઈનો છું આ ભક્તિ છે. હું છું, મારા લીધે આ બધું, હું બરોબર સંપત્તિને લીધે હું મોટો, વિદ્યાને લીધે મોટો, જ્ઞાનીને લીધે મોટો, સારા પુત્રો મારા લોકો કરતા હોય છે, પણ બધાને આ સફળતા મળતી નથી. મને મળી છે એનું કારણ મને કોઈ ચલાવે છે, મને કોઈ બોલાવે છે, મને કોઈ સંભળાવે છે, અથવા મને કોઈ, આ બધી જે વાતો છે એ વાતો અત્યારે અહીંયા ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે, અને અત્યારે અહીંયા વસુદેવ અત્યારે સારી રીતે કંસને સમજાવે છે. હું કોઈનું હથિયાર છું આ સમજણ આવી જોઈએ. વેદવ્યાસને આ જ કહેવાનું છે. તેથી જ્ઞાની ભક્ત વસુદેવને શિખામણ આપે છે, અહંકાર તારો સુવાળો કરે. તને જે અભિમાન છે અથવા અહંકાર એવો છે એને તારે કાઢવાનો નથી, પણ તારે સુવાળો કરી દેવાનો છે. હું કોઈનો છું, હું કોઈનો એટલે ભગવાનનો, હું ભગવાનનો છું. કોઈના હથિયાર થવાનું હશે તો સર્વ સમર્થ જે સર્જક છે એના જ હાથનું હથિયાર થવું જોઈએ. એમ વસુદેવ અત્યારે અહીંયા કંસને કહે છે. એનો જ અર્થ ભક્તિ છે. કપડા અથવા ટીલા તપતાથી આને કોઈ સંબંધ નથી. ભક્તિને આની સાથે કોઈ સંબંધ નથી. લાંબુ કરો, ઊભું કરો, નાનું કરો, ભગવાન કે તારે બુદ્ધિનું પૂજન છે જેવી રીતનું કહે એમાં અમને કંઈ વાંધો નથી. બુદ્ધિનું પૂજન તો રોજ માણસે સવારે કરી દેવું, બરાબર, પણ લાંબુ ટૂંકું કે વસ્ત્ર બદલવાની આ ભક્તિ માર્ગમાં કોઈ જરૂર નથી. હું ભગવાનના હાથનું રમકડું અથવા ભગવાનના હાથનું હથિયાર છું. મને ભગવાન હસાવે છે, મને ભગવાન જણાવે છે, મને ભગવાન આ સમજણ. કંસે એક અસ્થિર મનનો માણસ કેવો હોય તેનું ભાગવતકારે અહીંયા ચિત્ર કંસના ચરિત્ર દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અહીંયા વસુદેવે સમજાવ્યો છે, સારી રીતે સમજી ગયો છે, અને હવે નક્કી કરે છે કે વસુદેવે મને જે સલાહ આપી છે એ પ્રમાણે મારે મારા જીવનને વળાંક આપવો છે. પણ વળાંક આપવા માટે એને સારા લોકોના સંગની સાથે પણ રહેવું જોઈએ. એટલે ગમે તેટલું સારું સાંભળ્યું હોય, ગમે તેટલો સારો ઉપદેશ આપ્યો હોય, અને ઉપદેશ સાંભળ્યા પછી જો ખરાબ લોકોની સાથે થઈ જાય તો આ બધો ઉપદેશ ધોવાઈ જાય. કંસના ચરિત્ર દ્વારા ભાગવતકારને આ વાતો સમજાવવાની છે કે સારી રીતે ઉપદેશ મળ્યા પછી મનની અંદર વિચાર કરે છે કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ. કંસ એક અસ્થિર મનનો માણસ કેવો હોય તેનું ભાગવતકારે ચિત્ર દેખાડ્યું છે. તે દેવકી વસુદેવના પુત્રોને મારતી વખતે જેટલો મજબૂત હતો તેટલો તે ભવિષ્યવાણી સાંભળીને પીગળી ગયો. બે વાતો અહીંયા કંસના ચરિત્ર દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આકાશવાણી થઈ કે કંસ તે નકામા બધા છોકરાઓને માર્યા. મારતી વખતે તે જરા પણ વિચાર ન કર્યો. તારો શત્રુ તો મોટો થઈ રહ્યો છે. આ આકાશવાણીથી બીગળી ગયો છે. માણસ ગમે તેટલો શક્તિશાળી હોય, પરંતુ જ્યોતિષ કહે કે હવે તમારા ખરાબ દિવસો શરૂ થવાના છે, તો તે ગમે તેટલો મસ્ત હોય તો એ ઢીલો પડી જવાનો. આ જ્યોતિષશાસ્ત્ર ઘણીવાર આપણે આવી રીતના પીવડાવતા હોય છે, પણ એ એમ કે ના ના અત્યારે તમારી પાસે સત્તા, સંપત્તિ, ઘણું બધું સુખ સગવડતાના સાધનો છે, પણ તમારી આ કુંડળી જોતા એવું લાગે છે કે થોડા દિવસની અંદર તમારું પતન થવાનું છે. ત્યારથી માણસ ગભરાવાની શરૂઆત કરી દે છે. અહીંયા આકાશવાણીએ આ જ વાત કંસની અંદર કહી. કંસને કીધું કે તને મારનાર તો આવી રીતનો જન્મ થઈ ચૂક્યો છે. કોઈ અજ્ઞાત જગ્યાએ આવી તો નાનાનો મોટો થઈ રહ્યો છે, અને આ જ્યોતિષ બાવા જેમ કહીને ગભરાવે એમ કંસ અહીંયા ગભરાઈ ગયો. અને ગભરાવાના હિસાબે આવી રીતનું કૃત્ય કરવાનું એને ચાલુ રાખ્યું. અને અત્યારે બે હાથ જોડીને અહીંયા શું કહેવાય દેવકી અને વસુદેવના પગની અંદર જઈને પીગળી ગયો છે. આકાશવાણી યોગ માયાની સાંભળીને કંસ ઢીલો નરમ થઈ ગયો છે. એટલું જ નહીં, દેવકી વસુદેવજીના પગે પડ્યો છે.
ત્યારબાદ વસુદેવે તેને ઉપદેશ કર્યો છે. તે ઉપદેશ કેવળ કંસને નથી, બધાના માટે ભાગવતકાર વેદવ્યાસે ચિત્રો છે. તે ભક્તિથી જ અહંકાર મુક્ત થવા છે. એ ફક્ત ખાલી કંસને આપ્યો નથી. વેદવ્યાસે જે આ ઉપદેશ આપ્યો છે એ સર્વસામાન્ય માણસ જે ભાગવત વાંચશે વિચારશે એના સર્વસામાન્ય માણસ આ ઉપદેશ આપ્યો છે એનો વિચાર પણ આપણે કરવાનો છે. પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો. ત્યાર પછી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, કંસ એવં પ્રસન્નાભ્યામ વિસુદે પ્રતિભાસિતિ દેવકી વસુદેવાભ્યામ તુજ્ઞાદેવદિતે તહમ તસ્યા રાત્ર્યા વ્યતીતાયામ કંસ આહૂય મંત્રિણી તેભ્ય આચરષ્ટ સત્ત સર્વય દુક્તમ યોગ નિંદ્રયા. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, જ્યારે વસુદેવ અને દેવકીજીએ આ પ્રમાણે પ્રસન્ન થઈને નિષ્કપટ ભાવથી કંસ સાથે જે વાતચીત કરી ત્યારે તેમની અનુમતિ લઈને તે પોતાના મહેલમાં ચાલ્યો ગયો. ક્યાં ગયો? ઘણી બધી આવી રીતની વસુદેવે એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને પછી અહીંયા પોતાના મહેલમાં ચાલી ગયો. ત્યારબાદ કંસ પોતાની પાસેથી જતો રહ્યો. વસુદેવ દેવકી પણ વ્રજમાં યાદવોની વચ્ચે ચાલ્યા ગયા છે. યાદવોને કેટલો આનંદ થયો છે તેનું વર્ણન ભાગવતકારે કર્યું છે. કોઈ પણ માણસને મૃત્યુની સજા કોઈ પણ સરકાર ફરમાવે, બરાબર કે આ એટલા દિવસના તમારી આવી રીતની સજા પૂરી થાય છે અને તમને ફાંસીના ફંદા ઉપર લટકાવવામાં આવે છે. પછી એની હાલત કેવી થાય છે આપણે બધાને ખબર છે. પણ ભગવત કૃપાએ ઘણીવાર આપણે 2 દિવસના પહેલાં પેપરમાં વાંચ્યું છે કે આપણા ઘણા બધા આવી રીતના જે સૈનિકો હતા એને વિદેશની અંદર ફાંસીની સજા આપવામાં આવી હતી. અને ફાંસીની સજા આપવામાં આપણી ભારતની જે સરકાર છે ને એણે ખૂબ દલીલો અને ખૂબ આવી રીતના જબરજસ્ત એની સાથે મંત્રણાઓ કરી અને 7 સૈનિકોને ભારતીયોને હમણાં 2 દિવસ પહેલાં જ એ ફાંસીના ફંદામાંથી છોડે. ફાંસીની સજા નક્કી થઈ ગઈ હતી, આપવાની હતી, પણ એની સરકાર સાથે આવી રીતની ઘણી વાતો કરી અને આપણા દેશમાં પાછા આવી ગયા. ભારતમાં એનું ઉમળકાભેર આ 7 સૈનિકોનું સારી રીતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. કહેવાનો અર્થ કે એટલે કે અહીંયા વસુદેવ અને દેવકી એને તો અહીંયા જેલખાનાની અંદર કારાવાસમાં પૂરી રાખ્યા હતા. વ્રજવાસીઓને હતું કે આ નરાધમ કંસ એને ક્યારેય છોડવાનો નથી, ભલે આવી રીતનું ગમે તેવી થાય પણ અહીંયા છૂટીને આવી ગયા છે. એટલે વ્રજવાસીઓના દિલમાં એકદમ આનંદ છવાઈ ગયો છે એનું પણ વર્ણન છે. ત્યાર પછી કહે છે કે રાજા કંસ અત્યારે પોતાના મહેલમાં આવ્યો અને સવાર સુધી એણે આરામ કરતાં ઘણા બધા વિચારો શું કહેવાય વસુદેવે જે કીધા હતા એ મનની અંદર ઘૂમવા લાગ્યા કે હવે આ સાચું કે આ સાચું. અત્યાર સુધી મેં જે કૃત્યો કર્યા છે અને હવે જે હું કૃત્યો કરવા જઈ રહ્યો છું એ કઈ એનો વિચાર કરતાં રાત્રિ વીતી જાય છે. રાત્રિ વીતી ગયા પછી કંસે તેના મંત્રીઓને બોલાવ્યા અને યોગ માએ જે કહ્યું હતું તે બધું મંત્રીમંડળને સમજ તાત્કાલિક એણે આખી મિટિંગ બોલાવી દીધી. અને ગઈકાલે મારી સાથે યોગમાયા અને વસુદેવે જે કાંઈ ચર્ચાઓ કરી હતી એ બધી ચર્ચાઓ મંત્રીમંડળ બેઠું છે આખું, બરાબર, એ મંત્રીમંડળની વચ્ચે અત્યારે કંસ આ બધું જે ઘટના આખી ઘટી ગઈ હતી એ મંત્રીમંડળની વચ્ચે આવી રીતની રજૂઆત કરે છે. આ તરફ કંસ પોતાના મંત્રીમંડળને ભેગું કરીને તેની સલાહ લે છે કે હવે મારે શું કરવું. એક બાજુ મને વસુદેવે આવી રીતનો ઉપદેશ આપ્યો છે અને બીજી બાજુ મારો દુશ્મન અત્યારે ધીમે ધીમે નાનાનો મોટો થાય છે. 2 વચ્ચે હું અત્યારે જકડાઈ ગયો છું. તમે બહુ વિદ્વાન છો, જ્ઞાની છો, સમજદાર છો અને આ મંત્રીમંડળ મને કોઈ સલાહ કંઈ આપે ને તો એ પ્રમાણે આપણે શું કરવું જોઈએ એનો નિર્ણય આજના મંત્રીમંડળમાં સભામાં આપણો કરવો. આમ કરીને મંત્રીમંડળની મિટિંગ બોલાવી છે અને મંત્રીઓ એને જે સલાહ આપે છે તેના ઘણા બધા શ્લોકો અત્યારે અહીંયા 13 શ્લોકોની અંદર વેદવ્યાસે વર્ણન કર્યું છે. મંત્રીમંડળની મિટિંગની અંદર આટલું વાત કરી અને કંસ ચૂપ થઈ ગયો
તો હવે મંત્રી એને શું કહે છે એ 13 શ્લોકની અંદર વેદવ્યાસે ભાગવતના 10મા સ્કંદના અહીંયા 4થા અધ્યાયની અંદર આ 13 શ્લોક લખ્યા છે. એનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે. કંસની ભાષા તે પહેલાં એવી હતી કે તે કદાચિત રામ કે કેશવ બની જાય એવી ભાષા લઈને રાત્રે આવ્યો હતો. કારણ કે વસુદેવે બહુ સારી રીતે સમજાવ્યો, પસ્તાવો થયો, આંખમાંથી આંસુ પડી ગયા અને હવે કીધું કે હવે મારે રસ્તો બદલી અને ખરેખર સાત્વિક જીવન મારે જીવવાનું છે. એટલે આ વાત સાંભળી અને વેદવ્યાસ લખે છે કદાચ એ વાતને જો કંસે પકડી રાખી હોત ને તો રામ અને કૃષ્ણની જેટલી ઉપાસના થાય છે ને એટલી ઉપાસના કંસની થતી હોત. પણ રાત્રિ વીતી ગયા પછી કંસને એક બીજો વિચાર આવે છે કે આકાશવાણીએ તો મને એમ કીધું કે તને મારનાર તો કોઈ અજ્ઞાત જગ્યાએ નાનાનો મોટો થઈ રહ્યો છે. એટલે હવે મારે શું કરવાનું? પથારીમાં આખી રાત આળોટે છે. રાત્રે વિચાર આવીને સવારે તાબડતોડ બધા જ મંત્રીઓ મંડળને આખું બોલાવે છે અને બીજે દિવસે મિટિંગ કરે છે. રાક્ષસોના મોઢામાં પણ તેવી ભાષા હોય છે, તેવી ભાષા તેના મોઢામાં પણ તેવી ભાષા આવે છે. રામ કૃષ્ણ બની જાય તેવી તાકાત કંસની અંદર આવી હતી. પણ અહીંયા મંત્રી મંડળે જે સલાહ આપી છે ને આ 13 શ્લોકમાં એ ખૂબ સાંભળવા જેવી છે. એટલું એનું માનસ પરિવર્તન કંસનું જે ત્યાંથી જે કાંઈ સારી અને વાતો લઈને આવ્યો હતો એના મંત્રી મંડળે બરોબર હોશ ધોઈ નાખ્યું, હાબુ ને કાંઈ પાવડર નાખી અને એવું મગજને સાફ કરી નાખ્યું આ તું ખરાબ બધું લાવ્યો છો. કારણ કે બધી વાત એણે કરી. વસુદેવે મને જે સમજાવ્યો, આકાશવાણી જે થઈ, દેવકીએ મને ક્ષમા આપી દીધી, આ બધી મંત્રીમંડળમાં કીધું ત્યારે બધા મંત્રીમંડળ ભડકી ગયા કે આ હું લઈને આવ્યો એમ. બરાબર ને? હવે આપણે આવી વૃત્તિ આપણે રાખવી જોઈએ ને. એટલું જેટલું લઈને આવ્યો હતો એટલું 13 શ્લોકની અંદર એનું બ્રેઇન વોશ કરી નાખ્યું. શું કહેવાય ને? બ્રેઇન એટલે મગજ આ બધા મંત્રીઓએ ભેગા થઈ અને ધોઈ નાખ્યું. અને આપણે તો રાક્ષસ છીએ. તમને જો મારનાર જગતમાં કોઈ પણ ખૂણામાં જો મોટો થતો હોય ને તો એને પકડીને અમે મારી નાખશું. આ મંત્રીઓએ કીધું. આજથી 9 દિવસનું બાળક કોઈ પણના ઘરમાં હશે ને તો 9 દિવસની અંદર અને એથી બધા બાળકોને પકડીને યમપુરીમાં પહોંચાડી દેશું. હજી આ બાળક જન્મું એને તો આટલા દિવસ થયા છે ને એની અંદરનો ને થોડુંક આજુબાજુનું હશે ને તો એ બાળકોને જ્યાં વ્રજમાં હશે, ગોકુળમાં હશે, મથુરામાં હશે ને એ બાળકોનો અમે સત્યાનાશ કાઢી. આવું કંસના મંત્રી મંડળે કંસને બરોબર સમજાવી દીધું. ભાગવતના 10મા સ્કંદમાં 14 થી 24 શ્લોકનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. તમે બંને મહાત્મા છો, પોતાના પુત્રનો શોક ન કરો. આવી ભાષા લઈને જે આવ્યો હતો. રાક્ષસોના મોઢામાં પણ આવી તત્વજ્ઞાની ભાષા આવે છે. કેટલીક વખત રાક્ષસ પણ એવું બોલે છે કે બધામાં ભગવાન છે. આવું કંસ પણ બોલતો થઈ ગયો. પણ મંત્રીઓ કહે છે કે આ ચાલે નહીં. એમ કે અમે ભગવાનની પૂજા નથી કરતા પણ બધામાં પડેલા ભગવાનને અમે સેવા કરીએ છીએ. તેઓ શા માટે સેવા કરે છે તે તો તેમને જ ખબર. આ સેવા શા માટે ચાલે છે તે ઉપરવાળાને જ ખબર. અમે જેવા સેવા કરીએ છીએ તે પણ ખબર પડતી નથી કે અમારી સેવા કોના માટે હાલે છે. આ બધી વાતો અત્યારે મંત્રીમંડળમાં ચર્ચા થાય છે. કારાવાસમાંથી પાછા આવીને કંસે મંત્રીમંડળને બોલાવ્યું છે અને મંત્રીઓની સલાહ લીધી છે એમ ભાગવતકારે 13 શ્લોકની અંદર લખ્યું છે. આજની ભાષામાં કહેવાનું હોય તો કંસના મંત્રીમંડળમાં કોણ હતા? આજની ભાષામાં કહેવું હોય તો એની મંત્રીમંડળમાં મોટા બેરિસ્ટરો હતા, મોટા પરદેશ જઈ આવેલા વકીલો હતા, મોટા સોલિસિટરો હતા, PhD થયેલા ઘણા બધા ડૉક્ટર અને બુદ્ધિમાન લોકો કંસના મંત્રીમંડળની અંદર હતા. આ બધા મંત્રીમંડળને કંસ અહીંયા બીજા દિવસે સવારે એક સભા બોલાવે છે અને એની અંદર જે ગઈકાલે ઘટના ઘટી આકાશવાણી અને વસુદેવની ચર્ચા એની રજૂઆત કરી દે છે કે ભાઈ મારી હાલત તો ખરાબ થઈ ગઈ છે. આ માનવાનું કે આનું માનવાનું? કારણ કે મારો શત્રુ જો મોટો થતો હોય તો એના માટે પણ મારે કંઈક વિચારવું જોઈએ. બરાબર? અને વસુદેવે જે કીધું છે એ પણ મારે થોડુંક આટલે હું મૂંઝાઈ ગયો છું. તમારા જેવા બેરિસ્ટરો, તમારા જેવા વકીલો, તમારા જેવા સોલિસિટરો, તમારા જેવા PhD થયેલા મેં મંત્રીમંડળમાં તમારા બધાની ભરતી કરી છે. બુદ્ધિમાન છો તમે.
તમે બુદ્ધિમાનથી મને સલાહ આપો કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ. મંત્રીમંડળની સલાહ લીધી છે. તેમાં તો કેટલાય તો આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ લો એટલે કાયદો, ઇન્ટરનેશનલ લો, આ બધા જાણનારા ઘણા બધા એના મંત્રીઓ પણ હતા. નું જ્ઞાન મંત્રીમંડળમાં ઘણા આવી રીતના લોકો ધરાવતા હતા. એનું કારણ એ કાળે પણ જુદા જુદા કેટલા સામ્રાજ્યો હતા. વૃષ્ણિ સંઘ હતો, ગણરાજ્ય હતું. તેવી જ રીતે કંસ, જરાસંઘ, કાલિયવન, કાલિનાગ જેવા સમ્રાટોના સામ્રાજ્યો એ કાળમાં ઝગમગી રહ્યા હતા. ગમે ત્યારથી વાવાઝોડું આવે તો એના સામે આપણે કાયદાકીય કઈ રીતે એનો આપણે સહાર કરી શકીએ, એના માટે તમે આ બધા સોલિસિટરોને મેં મંત્રી બનાવ્યા છે. હવે મારી આ સમસ્યા છે એનો ઉકેલ તમે મને આપો. આમ કરી અને મંત્રીમંડળ પાસે કંસ સલાહ માગે છે. કાયદાઓનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવનારા લોકો કંસના મંત્રીમંડળમાં હતા. તેથી તેમણે તાત્કાલિક એક મિટિંગ બોલાવી છે. મંત્રીમંડળ ભેગું થયું. તેણે કંસને સલાહ આપી કે તમે આવી વાતો એટલે કે આવી રીતે દેવકી વસુદેવને તમે મુક્ત કર્યા એ જ તમારી ભૂલ. પહેલી વાત કરી કે મેં વસુદેવ અને દેવકીને મુક્ત કરી અને વ્રજમાં મૂકી દીધા છે. એટલે અહીંયા મંત્રીમંડળે પહેલી જ વાત કરી કે એને તમારે કાયમને માટે જેલની અંદર જ રાખવાના હતા. તમે આ મોટી ભૂલ કરી છે. ન્યા જઈ અને કેટલા લોકોના કાનની અંદર ભંભેરણી કરી અને આપણા વિરુદ્ધમાં કેટલા ષડયંત્રો કરશે ને એ તમે હજી એને સમજ્યા નથી. આમ મંત્રીમંડળે કંસને પ્રથમ આ સલાહ આપી. મંત્રીમંડળે કંસનો ગુસ્સો વધારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હું ઢીલો તો થઈ ગયો તો, નરમ પડી ગયો તો, પણ એનો ગુસ્સો વધારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. માણસ તેના સાથીઓથી ઓળખાય છે. તે કેવા લોકોની સલાહ અથવા સંઘમાં રહે છે તેના ઉપરથી માણસની પરખ થઈ જાય છે. કોની સાથે સંઘ છે, કોની સાથે ઉઠે બેસે, એનાથી માણસ પરખાઈ જાય છે, ઓળખાઈ જાય છે. મંત્રીમંડળ પાસેથી ખોટી સલાહ મળે તો સારો રાજા હોવા છતાં પણ ખતમ થઈ જાય છે. એનું ચિત્રણ 13 શ્લોકની અંદર ભાગવતકારે સમજ્યું છે. નહીતર અહીં કે વસુદેવની સલાહ માની નક્કી જ કરી નાખ્યું હતું કે હવે મારે આ રસ્તો લેવો નથી, બદલીને પાટો મારે હવે બદલવાનો છે. પણ અત્યારે અહીંયા મંત્રીમંડળ આવી રીતની સલાહ આપે છે, તેથી એને વિચારમાં પડીએ કે હવે શું કરવું. મંત્રીમંડળ પાસેથી ખોટી સલાહ મળે તો સારો રાજા હોવા છતાં પણ ખતમ થઈ જાય છે. સંન્યાસીને સંસારનો સંગ લાગ્યો કે સંન્યાસી ખતમ થઈ જાય. બરાબર, એકવાર સંન્યાસ લઈ લીધો તો સંન્યાસીના જે કાંઈ નિયમો શાસ્ત્રકારોએ નક્કી કર્યા છે એ નિયમમાં કઈ અને વિહરવું જોઈએ એને. બરાબર ને? તો એ જો ન કરે અને એક જગ્યાએ જગ્યા બાંધી અને પછી આવી રીતનો રહેવા લાગે તો અહીં કહેશે શાસ્ત્રકારો એનો સંન્યાસ ખતમ થઈ જાય. એ આપણા જેવો જ, આપણે ઘર બાંધીએ અને એ મંદિર બાંધે, મોટા મોટા મઠ બાંધે. વાર ફેર તો શું છે? આપણી સેવા કરવા માટે આપણી પત્ની હોય, બાળકો હોય, એની સેવા કરવા માટે શિષ્ય હોય, તો આમ ફેર શું છે ભાઈ? આપણે પણ જે સાધનોમાં નથી ફરતા એવા સાધનોમાં આજે લોકો ફરતા રહેલા છે. તેથી અહીં કહેશે કે સંન્યાસીને સંસારનો સંગ લાગ્યો કે સંન્યાસી ખતમ થઈ જાય છે. સૌરભીનું ચિત્રણ વેદવ્યાસે આગલા આપણે જોયું. બરોબર ને? બધો ત્યાગ કરી અને તપસ્યા કરવા માટે આવે છે, પણ સંસારમાં થોડુંક મન લાગતા રાજાની કન્યાઓ સાથે પરણી જાય છે. અસંખ્ય આવી રીતનો પરિવાર નિર્માણ કરે છે અને પછી એને ભાન થાય છે કે હું કયા માટે કયા હેતુથી આવી રીતની તપ કરતો હતો, ઘર શા માટે છોડ્યું અને આ મને હું એમ કરીને પછી ઋષિ બની જાય છે. કહેવાય છોકરાઓનું અતિ લાલન પાલન, તેના લાડ કરવામાં આવે તો છોકરો બગડી જાય છે. બ્રાહ્મણ જો અભ્યાસ ન કરે તો તે ખલાસ થઈ જાય છે. કુળમાં એકાદ કુપુત્ર આવી જાય, ચારિત્રવાન અને શીલવાન હો પણ દુષ્ટ વ્યક્તિનો સંબંધ આવે તો એનું શીલ ખલાસ થઈ જાય છે. અહીંયા ભાર દઈને વેદવ્યાસ કહે છે કે વસુદેવ પાસેથી ખૂબ સારી સલાહ લઈને આવ્યો હતો, પણ અહીંયા સંઘ કોનો થયો? મંત્રીમંડળ બધા સ્વાર્થી અને ભોગી અને અભિમાની અને અહંકારી હતા. તેથી એણે એવો બધો સલાહ આપવાની શરૂઆત કરી દીધી. તેથી માણસ કહે છે કે સંબંધ આવે તો તેનું શીલ એટલે ચારિત્ર,
ચારિત્ર માણસે સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વીત જાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, આજે ભલે ગયું 5-10 વર્ષની અંદર પાછી મહેનત કરી અને ગયેલું વીત, ગયેલી સંપત્તિ હું પાછી મેળવીશ. ગયેલું વીત પાછું આવે છે. શરીરની અંદર કોઈ નાનો મોટો રોગ થાય તો એને કોઈ સર્જરી કરી અથવા દવા લઈને એ રોગને સારો કરીને શરીર સુંદર બનાવી શકાય છે. પણ જે માણસનું ચારિત્ર ગુમાવી દીધું છે એના માટે કોઈ દવા નથી. તેથી શાસ્ત્રકારો કહે છે કે ચારિત્ર સંભાળવાનો પ્રયત્ન માણસે કરવો જોઈએ. વેલ્થ ઇઝ લોસ્ટ, નથિંગ ઇઝ લોસ્ટ. અંગ્રેજીમાં કહે વેલ્થ એટલે સંપત્તિ, વેલ્થ ઇઝ લોસ્ટ, નથિંગ ઇઝ લોસ્ટ. વેલ્થ એટલે સંપત્તિ ગુમાવી છે તો કાંઈ ગુમાવ્યું નથી, એમાં કંઈ બહુ રડવાનું કારણ નથી. વેલ્થ ઇઝ લોસ્ટ, નથિંગ ઇઝ લોસ્ટ. પછી હેલ્થ ઇઝ લોસ્ટ, સમથિંગ ઇઝ લોસ્ટ. હેલ્થ એટલે શરીર, શરીરની અંદર કાંઈ બીમારી આવી અથવા કાંઈ કાપકૂટ આવી તો સમજવાનું કે આપણે થોડુંક કંઈક ગુમાવી દીધું. હલાતું નથી, બોલાતું નથી, સંભળાતું નથી, હૂસતું નથી, ભૂલાઈ જાય છે બધું. આ આવવા માંડે એટલે સમજી લેવાનું કે આપણે કંઈક થોડુંક ગુમાવી બેઠા સહી. પણ કેરેક્ટર ઇઝ લોસ્ટ, એવરીથિંગ ઇઝ લોસ્ટ. કેરેક્ટર એટલે ચારિત્ર જેણે ગુમાવી દીધું છે એણે આ જગતમાં બધું જ ગુમાવી દીધું છે. તેથી આ વેદવ્યાસ લખે છે અને શાસ્ત્રકારો આપને સમજાવે છે કે માણસે ચારિત્ર સંભાળવાનો માણસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ચારિત્ર જો સારી રીતે સંભાળવાનું હોય તો સજ્જન લોકોની સાથે દોસ્તી અને એની સાથેની મિત્રતા માણસે રાખવી જોઈએ. એમ કે ખેતી તરફ ખેડૂત જો દુર્લક્ષ કરે તો ખેતર ઉપર જાય નહીં તો ખેતી ખલાસ થઈ જાય છે. બહુ પ્રવાસ કરવાવાળાનો કુટુંબ પરનો અને બીજા પરનો સ્નેહ ખલાસ થઈ જાય છે. આળસ, પ્રમાદ અને વધારે પડતી ઊંઘ જે કરે છે તેનું ધન ખલાસ થઈ જાય છે. શરીર પણ ખલાસ થાય અને ધન પણ ખલાસ થઈ જાય છે. તેથી સુભાષિતકાર લખે છે કે દૂર મંત્રીઓની સલાહથી રાજા ખલાસ થઈ જાય છે. રામ અને કિશન બનવા જેટલા ગુણો ધરાવનાર કંસ હતો પણ તે આજે દૂર મિત્રોની સલાહથી અત્યારે ખલાસ થાય એવું વેદવ્યાસે 13 શ્લોકની અંદર લખ્યું છે કે મંત્રીઓએ 13 શ્લોકની અંદર એવી રીતની કાન ભંભેરણી કરી દીધી, બરાબર ને, કે એ કાન ભંભેરણી કરવાથી એ પાછો હતો ત્યાં ને ત્યાં આવી ગયો છે. આપણે આગળના શ્લોકમાં જોયું હતું કે કંસ ઉપર વસુદેવની શબ્દોની ખૂબ જ મોટી અસર થઈ હતી. કંસના જીવનને નવો વળાંક મળશે એવું આપણને લાગતું હતું. સાચો હતો કે તે ખોટો હતો તે ખબર નથી, પરંતુ કંસને પશ્ચાતાપ પણ થયો છે, થયેલો દેખાય છે. વસુદેવના પગમાં પડીને પ્રાયશ્ચિત પણ કરે છે. વસુદેવને કંસ તેથી જ પગે લાગ્યો છે. તે ભાગવતના 10મા સ્કંદના 4થા અધ્યાયમાં 13 થી 24 શ્લોકમાં આ વાત સમજાવી છે. કંસ કોઈને પગે લાગે તેવો ન હતો, બધાને પગે લગાડતો હતો, પણ વસુદેવના પગ પકડ્યા. વસુદેવના વિચારોની જબરજસ્ત અસર એ વખતે તેના ઉપર થયેલી છે એમ વેદવ્યાસ લખે છે. એમ કે પણ વસુદેવ દેવકીના પગે પડ્યો તે વખતે દેવકી એ કંસને ક્ષમા આપી દીધી, પણ વસુદેવ કંસને ઉપદેશ આપ્યો છે. અત્યાર સુધીના તે જે કૃત્યો કર્યા છે તે બધા તારા અહંકાર અને અભિમાનને લીધે થયા છે. તું ભક્તિ કર તો જ તારો અહંકાર સુવાળો થઈ જશે એવું નક્કી કરી અને અહીંયા પોતાના મેલની અંદર આવે છે કે હવે મારે ભક્તિ કરી લેવી છે. પણ બીજે દિવસે એને આવી રીતનો વિચાર આવ્યો કે મને મારનાર જો ઊભો થાય અથવા નાનાનો મોટો થાય તો એનો પણ મારે વિચાર કરવો જોઈએ. એમ કરીને મંત્રીમંડળની એક મીટિંગ બોલાવી છે. ભક્તિ કરવી એટલે હું કોઈનો છું એવું જ્ઞાન તેને થવું જોઈએ. તેથી વસુદેવ ઉપદેશ આપ્યો અને દેવકીની ક્ષમા આપી. આમ ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે. આ ઉપદેશ આપવાથી એવું લાગે છે કે તેના જીવનમાં વળાંક મળશે. બરાબર તે સમયે મંત્રીમંડળ સાથે એમણે બેઠક કરી છે. મંત્રીમંડળે કહ્યું કે દેવો વિશ્વાસ કરવા જેવા લોકો નથી. એમ દેવો વિશ્વાસ કરવા જેવા લોકો હવે શું કરવું? આ ઉપરાંત આકાશવાણી પણ થઈ કે તારો શત્રુ વધી રહ્યો છે. આમ મંત્રીમંડળને કંસે જ્યારે કીધું ત્યારે કંસના મંત્રીમંડળોએ એના કાન ભંભેરણી કરી અને ઉશ્કેરાટ કરી છે. શત્રુ મોટો થતો હોય એના માટે શું કરવું? આસપાસના આખા પ્રદેશમાં જેટલા બાળકો
10 દિવસની અંદરના ઉંમરના હોય તે બાળકોને પકડીને હત્યા કરવી જોઈએ એમ મંત્રીમંડળે કંસને સલાહ આપી કે ભાઈ તું ડરવાનું કારણ દેવોથી કાંઈ ડરવાનું કારણ નથી. એમાં અહીં સમજાવે છે. કંસના મંત્રીઓ એટલે કે પૂરા નીતિ નિપુણ હતા. દૈત્ય હોવાના લીધે તેઓ સ્વભાવથી દેવતાઓની સામે શત્રુઓનો ભાવ રાખતા હતા. પોતાના સ્વામી કંસની વાત સાંભળીને તે દેવતા ઉપર બહુ ગુસ્સે થયો અને કંસને કહેવા લાગ્યો કે હે ભોજરાજ, જો આવી વાત હોય તો અમે આજે જ મોટા મોટા નગરોમાં, નાના નાના ગામોમાં, આહીરોની વસ્તીઓમાં અને બીજા સ્થાનોમાં જેટલા બાળકો જન્માશે તે ચાહે 10 દિવસથી ઉપરના હોય કે ઓછા, બધાને આજે જ અમે મારી નાખશું. આ મંત્રીમંડળે અહીંયા આવી રીતની અહીંયા કંસને સલાહ આપી છે કે ગમે તેવા બાળકો નાના મોટા થશે છે એને અમે મારી નાખશું. હે રણભીરું, અહીં કોને કહે છે? કંસને અહીંયા મંત્રીઓ કહે છે તું તો બીકણ માણસ છો. રણભીરું, દેવતાઓ યુદ્ધને પ્રયત્ન કરીને પણ શું કરશે? તે તો તમારા ધનુષ્ય ભયભીત રહે છે. દેવોથી કાંઈ ડરવાનું કોઈ કારણ નથી. જ્યારે દેવ અને દાનવોનો આપણા જ્યારે યુદ્ધ થયા છે ત્યારે દેવો તો તમારા ઘણા પગમાં પડીને અહીંયા શું કહેવાય પોતે જીવિત રહેવા માટે તમારી પાસે આજીજી કરતા હતા, એવું અહીં લખે છે. જ્યારે યુદ્ધભૂમિમાં તમે પ્રહારો ઉપર પ્રહારો કરવા લાગો છો ત્યારે બાણ વર્ષાથી ઘાયલ થઈને પોતાના પ્રાણોની રક્ષા માટે યુદ્ધભૂમિ છોડીને દેવતા લોકો આમ તેમ પલાયન થઈ જાય છે. કેટલાક દેવતાઓ તો પોતાના અસ્ત્ર શસ્ત્ર જમીન પર નાખી દે છે અને હાથ જોડીને આપણી સામે આવીને દીનતા પ્રગટ કરવા લાગે છે. કેટલાક પોતાની શિખા અને કચ્છ છોડીને આપણા ચરણમાં આવીને રહે છે. અમે ભયભીત છીએ, અમારી તમે રક્ષા કરો. આવા દેવતાઓને આપણે ખલાસ કરી નાખો છે. આટલી શક્તિ તો આપણી અંદર છે. દેવતાઓ પણ ઘણીવાર યુદ્ધની અંદર આપણા પગ પકડી અને આપણી પાસે ક્ષમા યાચના કરે છે. કેટલાક પોતાની શિખા અને કચ્છ છોડીને આપણા ચરણમાં આવીને કહે છે અમે ભયભીત છીએ, અમારી રક્ષા કરો. આમ દેવતાઓ લાચાર, બીકણ અને ભયભીત થઈને ઘણી વખત આવા દેવ અને દાનવના યુદ્ધની અંદર આપણે બધાએ અનુભવ કરેલો છે. એમ અત્યારે મંત્રીમંડળની અંદર બેઠેલા જે બધા મંત્રીઓ છે એ આ રીતે સલાહ આપે છે. તમે તે શત્રુઓને મારતા નથી. જે અસ્ત્ર શસ્ત્ર ભૂલી ગયા હોય, તેમનો રથ ભાંગી ગયો હોય, જે ડરી ગયા હોય કે બીજાના કાર્યોમાં સુથાઈ ગયા હોય, જેમનું ધનુષ્ય તૂટી ગયું હોય અથવા જેમણે યુદ્ધ કરવાનું માંડી વાળ્યું હોય તેને પણ તમે મારતા નથી. આટલા તો તમે પાછા દયાળુ છો એમ કે. દેવતાઓ તો બસ ત્યાં જ વીર બની જાય છે જ્યાં કોઈ લડાઈ ઝઘડો ન હોય. રણભૂમિની બહાર તેઓ મોટી મોટી વાતો કરે છે. તેમનાથી અથવા એકલા પડી રહેનારા વિષ્ણુથી, વનવાસી શંકરથી, અલ્પ પરાક્રમી ઇન્દ્રથી અને તપસ્વી બ્રહ્માથી કાંઈ થવાનું નથી. તમે આ બધાથી ડરવાનો વિચાર ક્યારેય કરો નહીં. તમે ડરી ગયા છો. આકાશવાણીએ તમને કીધું કે તમને મારનાર તો અજ્ઞાત જગ્યાએ નાનાનો મોટો થઈ રહ્યો છે. આવા દેવતાઓની ને આકાશવાણીથી આપણને કોઈને ડરવાનું નથી. અહીંયા ભગવાન વિષ્ણુ તો કોઈ દી ક્યારેય લડવા માટે મેદાનમાં તો આવ્યો નથી. બીજાને મોકલે દેવતા, પણ એ પોતે ક્યારેય આવ્યો નથી. તો ખતમ કરવાનો હોય ને તો એને ગમે ત્યાંથી વિષ્ણુને પકડીને ખતમ કરો. આ બધાય તો અમારા પગમાં આવીને ચરણે પડે. આમ અત્યારે ભાગવતકાર વેદવ્યાસ 13 શ્લોકની અંદર મંત્રીમંડળે જે કાંઈ અહીંયા કંસને સલાહ આપી છે ને એ આ પ્રકારની છે. કિમ ક્ષેમા સુરેર્બિંદો ધેર સંયુગ કિચ્ચને રહો જુસુ કિમ હરિણામ શંભુનામ વા વનો કસા કિમિન્દ્રેણ્યાલ્યતે વીર્યેણ બ્રહ્મણ વા તપસ્યતા. એ આ બધું વર્ણન કરતા કહે છે કે દેવતાઓ તો બસ
એક તો અડધી કલાક આવું ને એમાંય પાછી 10 મિનિટ પાછી બગાડે, એટલે જ કહેવાય ને. બસ દેવતાઓ ત્યારથી જ વીર બની જાય છે. કોઈ લડવા વાળું સામે ન હોય ને ત્યારે જ મૂસુના વળ ચડાવતા હોય છે. આવા તો દેવતાઓ છે અને તમે એનાથી ડરી ગયા કે આપણે ડરવાનું કોઈ કારણ નથી. શા માટે ન ડરવું જોઈએ? કાંઈ વેદવ્યાસ લખે છે અને મંત્રીમંડળ અત્યારે કંસને સલાહ આપે છે કે રણભૂમિની બહાર તેઓ મોટી મોટી વાતો કરે છે. કેવા મોટી મોટી વાતો કરે છે? તેમનાથી અથવા એકલા પડી રહેનારા વિષ્ણુથી, વનવાસી શંકરથી, અલ્પ પરાક્રમી ઇન્દ્રથી અને તપસ્વી બ્રહ્માથી પણ અમને શો ભય હોઈ શકે. તેમ છતાં દેવતાઓની ઉપેક્ષા ન કરવી જોઈએ એવી અમારી સલાહ છે. કેમ કે છે તો તે શત્રુ, તેથી તેમની જડ ઉખેડી ફેંકી દેવા માટે તમે અમારા જેવા વિશ્વાસપાત્ર સેવકોની નિયુક્તિ કરી છે. આ બધાને ફેંકી દેવા માટે તો તમે અમારી મંત્રીમંડળમાં નિયુક્તિ કરી છે. એટલે અમે તમને સલાહ આપીએ છીએ કે આવા લોકોથી કાંઈ ડરવાનું કોઈ કારણ નથી. મંત્રીમંડળે વિશ્લેષણ કરીને કંસને કહ્યું કે તમારામાં જે ફરક આવ્યો છે તે આવો ન જોઈએ. તમારી અંદર જે ફરક અત્યારે અમે જોઈ રહ્યા છીએ એ ફરક તમારી અંદર આવો ન આવવો જોઈએ. તે આવો ન જોઈએ. વસુદેવે ખોટા તમને આવી રીતના ઘૂંટડા ગળે ઉતારી દીધા છે. તમારે બદલવાનું કંઈ કારણ નથી. તમારે જે આપણે બધા મંડળમાં છે ને એ બરોબર જ છે. દેવોથી ડરવું નકામું છે. અરે બાકી બધા દેવો જવા દો, તેમાં એક વિષ્ણુ છે. તેનાથી આપણે બધાએ સાથે મળીને એ એકને સંભાળવો જોઈએ. શું કે વિષ્ણુ નામનો દેવતા જે આ મંડળમાં છે ને એ એક જ એવો છે કે એને આપણે એકને સંભાળવો જોઈએ. બાકી તો શંકર તો તપસ્વી છે, રાખ ભૂઈને મસાણમાં જે રહેવાવાળો છે. હવે એ આપણે અરે શું લડવાનો છે? બરાબર ને? પછી બ્રહ્મા છે એ તો હાથમાં માળા લઈ અને રામ રામ કરતો બેઠો છે. તો એ બ્રાહ્મણોની પણ તાકાત આપણી સામે કાંઈ કરી શકવાની નથી. દેવોને તો અમે રણભૂમિમાં કેટલી વખત હરાવી નાખ્યા છે, એટલે એની તમારે પણ ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પરંતુ વિષ્ણુ તો એકાંત પ્રિય છે. કેવો? એ કાંઈ રણભૂમિમાં અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે એ કોઈ દી હાથમાં અસ્ત્ર લઈને આપણે આ યુદ્ધભૂમિમાં ક્યારે આવ્યો નથી. આ મંત્રીમંડળે કંસને સલાહ આપી છે, જે લડવા માટે મેદાનમાં આવ્યો જ નથી તે તમારી સાથે કેવી રીતે લડે? વિષ્ણુ તો કોઈ દી લડવા માટે આવ્યો નથી. મંત્રીમંડળે કંસને કહ્યું કે વિષ્ણુને લડવાનો અનુભવ પણ નથી, તેથી વિષ્ણુથી ડરવાનું કોઈ કારણ, એને લડવાનો અનુભવ નથી એટલે એનું ડર. બીજો તેમનો મોટો દેવ છે શંકર. શું કે છે? તેનો મોટો દેવ છે શંકર. તે તો અરણ્યવાસી છે. કેવો? અરણ્યમાં ભટકે છે. આપણે સંપન્ન લોકો છીએ. એટલું છે કે હવે આવા જંગલમાં તે મહાણમાં રહેવાવાળો આપણી લડવાની ભાષા શું સમજે? એટલે એનાથી પણ ડરવાનું કોઈ કારણ નથી. શંકર તો જંગલી છે, તેને ક્યાં ખબર છે કે કેમ લડવું? તેથી દેવોથી ડરવાનું નકામું છે. આમ મંત્રીમંડળે સુંદર મજાની સલાહ 13 શ્લોકની અંદર કંસને આપી છે. શરીરમાં રોગરૂપી શત્રુ ઘૂસી ગયા બાદ તેની ઉપેક્ષા કરવી એ બુદ્ધિમાનોનું લક્ષણ નથી. મંત્રીમંડળે કંસને આ કહ્યું કે તમારને અત્યારે રોગ લાગુ પડી ગયો છે. વસુદેવે જે તમને વિચારો આપ્યા એનો રોગ તમારા મનમાં ઘૂસી ગયો છે. આ રોગ તો કોઈ પણ હિસાબે અમારે તમારો કાઢવો જોઈએ અને આ પ્રમાણે સલાહ આપે છે. શત્રુની ઉપેક્ષા એ રાજનીતિ નથી. તમારે જો શત્રુની ઉપેક્ષા કરવી હોય તો તમારે રાજગાદી ઉપર બેસવું ન જોઈએ. મંત્રીમંડળે સ્પષ્ટમાં કહી દીધું તો આ ગાદી તમે ખાલી કરો ભાઈ. શું કે છે? મંત્રીમંડળ એનું જોરદાર હતું. બેરિસ્ટરો હતા, મોટા વિદેશ જઈ આવેલા વકીલો હતા, આવી રીતના PhD થયેલા મોટા ડોક્ટરો એના મંત્રીમંડળમાં હતા. તેથી બુદ્ધિપૂર્વક અત્યારે કંસને કહે છે કે તમારે આવો નબળો વિચાર કરવો જોઈએ નહીં. અને આવો રોગ જો તમારા મનમાં ઘૂસી ગયો હોય અને તમને એમ લાગે છે કે હવે હાથમાં માળા લઈને મારે ભક્તિ કરવી છે તો તમે આ રાજગાદીને ખાલી કરી મથુરાનું સિંહાસન ખાલી કરો ભાઈ. એમ અત્યારે મંત્રીમંડળ સાથે રહીને કહે છે. રાજગાદી પર બેઠા પછી શત્રુની ઉપેક્ષા થઈ શકતી નથી. અરે આપણે દેવ અને
દેવીઓના આધાર સ્થાનો છે તેને જ આપણે ઉડાવી દઈશું. આ દેવ અને દેવતાઓને બેસવા માટેના જે આધાર સ્થાન છે અથવા એના શ્રદ્ધા કેન્દ્રો છે ને એ બધા શ્રદ્ધા કેન્દ્રો આપણે ખલાસ કરી નાખશું. મંત્રીમંડળનું ભાષણ વાંચવા જેવું છે. વેદ વ્યાસે તે નોંધી રાખ્યું છે. તે શા માટે? રાક્ષસો મીઠું મીઠું બોલવાવાળા સુશિક્ષિત લોકો પણ ધર્મનો સત્યાનાશ કેવી રીતે કરે છે તે આ 13 શ્લોકની અંદર વેદ વ્યાસે લખાવ્યું છે. આવા બુદ્ધિમાન ભણેલા સોલિસિટી થયેલા સમાજનો સત્યાનાશ કેવી રીતનો થાય, એવા બુદ્ધિમાન લોકો કેવી રીતનો કરે છે, તેથી વેદ વ્યાસે 13 શ્લોકની અંદર આ બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિનું અહીંયા વર્ણન કર્યું છે. ભાગવતમાં મંત્રીમંડળના મોઢેથી તે સ્પષ્ટ રૂપે દેખાડ્યું છે. આ જે દેવો ભગવાન કરે છે તેનો આધાર જે છે, બરોબર ને, દેવ દેવતાઓના સ્થાનો એનો આધાર છે. તો આને બધાને આપણે ઉડાવી દઈએ. તેનો આધાર કોણ છે? તો કે આ દેવતાઓ અને ભગવાનનો આધાર પહેલો તો વેદ છે. એટલે આપણે પ્રથમ વેદને ઉડાવી દેવા જોઈએ. બીજો આધાર એનો ગાય છે. ગાયનું પાલન કરે છે, પોષણ કરે છે, મા તરીકે એને પૂજે છે. આ એનું શ્રદ્ધા કેન્દ્ર છે. એ શ્રદ્ધા કેન્દ્રને પણ આપણે ઉડાવી દેવા જોઈએ. વિપ્ર જે પોતાનો રોટલો ખાય અને સમાજની અંદર સાત્વિકતા વધે, દેવી વૃત્તિ વધે, દેવી વિચારો સમાજમાં સ્થિર થાય, એના માટે બ્રાહ્મણો જે રાત દિવસ જે પ્રયત્ન કરે છે, આવા બ્રાહ્મણોને પણ આપણે ઉડાવી દેવા જોઈએ. તેથી સત્કાર્ય સમાજમાં કોઈ જગ્યાએ પહોંચે નહીં. જે તપસ્વી છે તેને યજ્ઞ કરનાર, ઇન્દ્રિય દમન કરનાર, શાંતિ, શ્રદ્ધા, તિતિક્ષા, આવા બધું વર્ણન 3 શ્લોકની અંદર વેદ વ્યાસે લખ્યું છે. અને અત્યારે અહીંયા મંત્રીમંડળની અંદર રાક્ષસના મોઢાની અંદરથી અહીં કહે છે કે દેવતાઓના જે શ્રદ્ધા કેન્દ્રો છે એને રહેવાના જે સ્થાનો છે અને સમાજની અંદર સાત્વિકતા ફેલાવનાર જે લોકો છે એને બધાને ખતમ કરી દેવા જોઈએ એમ કે. વિષ્ણુના સ્થાન ક્યાં છે એ 10મા સ્કંદના 4થા અધ્યાયમાં લખ્યા છે. આ વાત શત્રુ પક્ષના રાક્ષસના મોઢેથી આવેલી વાત છે. કેવા? શત્રુ પક્ષ જે છે રાક્ષસો એના મોઢેથી અહીં છે. ભાગવતના આ શ્લોકો વાંચવા જેવા છે. ટાઈમ મળે તો ઘેરે જઈ અને વાંચી લેજો. ભાગવતમાં આ વાંચવા જેવું છે. તેના માટે શું થઈ શકે છે? જે વિષ્ણુના સ્થાનો છે તેના ઉપર આપણે પ્રહારો કરવા જોઈએ. આપણી શક્તિ લગાડી દઈશું તો દેવો શું કરવાના છે તે કઈ રીતે કંઈ કરી શકવાના નથી. આપણે યજ્ઞનો ધ્વંસ કરીશું, વેદોને ઉડાડી દઈશું, બ્રાહ્મણોને નિર્વીર્ય બનાવી દઈશું, તપનું મહાત્મા આપણે ઘટાડી દઈશું, ગાયની મહત્વ સમાજમાંથી ખલાસ કરી નાખ્યું, અને ત્યાર પછી આ દેવો શું કરવાના છે ભાઈ? એના જે શ્રદ્ધા સ્થાનો છે એ બધા જ આપણે ઉડાવી દેવાના છે. આમ કરી અને અહીંયા 13 શ્લોકની અંદર આ મંત્રીમંડળ અત્યારે આવી વાત કરી અને કંસના કાન ભંભેરણી કરી અને ઉશ્કેરવાનું કામ કરે છે. ઇતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યા સંહિતાયા 10મ સ્કંદે પૂર્વાર્ધ 4થો અધ્યાય સમાપ્ત. 10મા સ્કંદના પૂર્વાર્ધ અંતર્ગત 4થો અધ્યાય સમાપ્ત થયો. 4થા અધ્યાયની અંદર અહીંયા જેલમાંથી મુક્તિ થયા પછી અહીંયા પ્રાયચિત પંચ કરે છે અને દેવકી એને ક્ષમા આપી દે છે. વસુદેવ એને સારી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે બરોબર લોઢું તપી ગયેલું છે, એને જો થોડીક વાતો કહી દઈ ને તો કદાચ સુધરવું હોય તો, એમ કરીને વસુદેવે એને ઘણો સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એની બુદ્ધિમાં ઉતરી પણ ગયું છે. તેથી એને નક્કી કર્યું કે હવે મારે ખરાબ રસ્તે અથવા આસુરી રસ્તે જવાનું નથી. એમ કરી અને પોતે અહીંયા રાજમહેલમાં આવે છે. એક રાત્રિ તડફડતો રહેલો છે કે હવે શું કરવાનું. વસુદેવે વાત કરી છે તેનો મારે સ્વીકાર કરવાનો કે આકાશવાણીએ કીધું છે કે તને મારનાર તો નાનાના મોટો થઈ રહ્યો છે, હવે મારે મરવું કે આ ભક્તિ કરવી? આ એના મનની અંદર ગડમથલ શરૂ થઈ જાય છે. ગડમથલ જ્યારે શરૂ થાય ને ત્યારે માણસને બીજા કોઈનો આધાર લેવો પડે. તેથી સવારે ઉઠી અને મંત્રીમંડળનો આધાર લે છે. મંત્રીમંડળની વચ્ચે બધી વાત કરે છે કે ગઈકાલે આવી રીતની બધી ઘટના ઘટી છે, તો તમે મને સલાહ આપો કે મારે શું કરવું. હું ગભરાઈ ગયો છું. શું કહે છે? મને ખૂબ જ ગભરામણ આવી ગઈ છે. આકાશવાણીએ આવી રીતનો વીજળીના ચમકારાની જેમ મને આકાશવાણીએ આ શબ્દો આવી રીતના
તો હવે મારે શું કરવું છે? મંત્રીમંડળ એને ખોટા ઊંધા ચશ્મા પહેરાવી દે છે કે જો તમે આવી રીતનું જો ભક્તિની જ વાત કરતા હોય તો તમારે મથુરાની ગાદી ઉપર બેસવાનો કોઈ તમને અધિકાર નથી. અમે તમારી જોડે છીએ, આટલું મોટું મંત્રીમંડળ છે, આટલી મોટી રાક્ષસી શક્તિ આપણી પાસે, સત્તા છે, સંપત્તિ છે, પછી આવા દેવો આપણે શું કરવાના છે? શંકર પણ કાંઈ કરશે નહીં, બ્રહ્મા પણ કાંઈ કરશે નહીં, વિષ્ણુ તો કોઈ દી એને લડવાનો અનુભવ જ નથી, તો એ મેદાનમાં કોઈ દી આવ્યો એ શું લડવાના છે? અને દેવતાઓ તો ઘણીવાર અમારા પગમાં આવીને પડ્યા છે, તેથી તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. આમ કરી અને વિષ્ણુના અથવા દેવતાઓના જે સ્થાન રહેવાના છે ને એ સ્થાનોને આપણે પ્રથમ ખલાસ કરી. બીજી વાર 10 દિવસની અંદર જેટલા બાળકો જન્માશે, મથુરામાં હોય, વ્રજમાં હોય કે ગોકુળમાં હોય કે વૃંદાવનમાં, જ્યાં આવી રીતના 10 વર્ષના 10 દિવસના બાળકો હોય એને બધાને આપણે ખતમ કરી નાખ્યું તો તમારો જન્મ, તમને મારનાર જે જન્મો છે એ પણ ખતમ થઈ જશે. તો તમારે ડરવાનું કારણ શું? આમ કરીને મંત્રીમંડળ આવી રીતની સલાહ આપે છે અને કંસ પોતે એ સલાહનો સ્વીકાર કરી લે છે. વસુદેવની બધી વાતો આ કાનેથી નાખી અને આ કાનેથી નીકળીને ચાલી ગઈ. મંત્રીમંડળની બધી જ વાતો એના કાનમાં ભરાઈ ગઈ છે. બરાબર. આમ કરી અને આપણે અહીંયા 46 શ્લોકનો આજે આપણે અભ્યાસ કર્યો. બધા શ્લોકો ઉપર આપણે ઊભા નથી રહ્યા, કોઈ શ્લોકની અંદર આપણે આવી રીતની વાતો કરી છે, તો એનો વિચાર આજે આપણે કર્યો. આવતીકાલે 5મો અધ્યાય, ગોકુળમાં ભગવાનનો જન્મ મહોત્સવ. કાલ મોજ કરવાની છે, હાથી ઘોડા